Walaikum salam, everyone. So I'm sharing my screen. We will start our second class shortly. আমি যে স্লাইড গুলো আপনাদেরকে দিয়েছিলাম লাস্ট ক্লাসে, একটাই স্লাইড যেটা ছিল পিপিটি। ম্যাম ম্যাথ গুলো করেছি, অ্যান্সার গুলো হয়েছে কিনা বোঝার জন্য যদি কোনো সলিউশন থাকতো ম্যাম। আচ্ছা, আমাকে এখানে চ্যাট বক্সে দিয়ে রেখেন। ওটা যেটা করতে হবে, আমার ওটা ম্যাচ করে করে দেখতে হবে। আমি দুই একটা করে করে আপনাদের সাথে অ্যান্সার ম্যাচ করাবো। ঠিক আছে। আমরা class 1-এ, this is the slide, the second slide that I gave you. So we were left with the final one, 23rd slide. Okay, so you have this solution with you. So আজকের ক্লাসে আমরা যেটা করব, we will use some different numbers, some different loan amount, different repayment years, and different interest rate to solve another problem, so that you have two problems on loan amortization with you. Okay, this one is with you. Etar solution kintu slide ei dewa ache. Eikhane you borrowed 10,000 taka. On 10,000 taka, you had to pay 12% interest rate annually, and the tenure of the loan was 5 years. So you had to do a loan amortization schedule. So we will do a similar one, but with different numbers, so that you have two different solution of two different problems on loan amortization. So I am minimizing this. And let me open the Excel file that I used for your class. This is section 4. Of money, I'm going to use sheet 1 to complete this chapter, and then for security valuation, I will move to sheet 2. Loan amortization. মনে করেন you are given with some data set, loaner amount. That means, let's say you are borrowing a loan of 22,000 taka. This is your present value. On a specific date, or let's say today, you are borrowing this 22,000 taka from a commercial bank. Okay, so since you are receiving this amount today, so we can consider it as the present value of the loan. So loan or present value of this amount is equal to 22,000 taka, that is given in the question. Your small I, or compound annual interest rate on this 22,000 taka, is given, let's say, 12%. And number of years within which you have to repay this loan along with principal is 6 years. This is also given in the question. Now, based on this information, you have to find out, or you have to prepare the loan amortization schedule. What is a loan amortization schedule? Loan amortization schedule is a schedule or table that shows the repayment of interest along with the principal amount necessary to pay off the loan by maturity entirely. So our objective is to get a loan today and use this loan, let's say, for the next 6 years at a specific annual interest rate, which is 12% here. So আমরা কি করব, আমরা within these 6 years, we interest amount in equal installments. So we will prepare a loan amortization schedule which will show the installment amount. Installment amount এর ভিতরে there are two parts, একটা interest, একটা principal. এমন করে আমরা দেখাবো যে after 6 years আমার লোনের due amount will be 0.
since we are not taking all decimal values, মানে দশমিকের পরে সবগুলো ঘর যেহেতু আমরা নিচ্ছি না, 2 decimal place পর্যন্ত রাখবো, সো আমরা হয়তো একেবারে জিরো অ্যামাউন্ট না দেখে হয়তো 1 টাকা 2 টাকা কিছু থেকে যেতে পারে, which is a negligible amount. So let's start preparing this loan amortization schedule. So এখানে লেখা থাকবে prepare a loan amortization schedule. আচ্ছা, এখন সবার প্রথমে আমাকে যেটা করতে হবে, we have to find out the installment. ওকে, সো আমরা জানি ইনস্টলমেন্টের অ্যামাউন্টটা ইজ দ্য সিঙ্গল পেমেন্ট, মানে দ্য ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ মানি দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রিপে ইন রেগুলার ইন্টারভালস পার মান্থ। এমন করে পার মান্থের একটা ভ্যালু দিয়ে, লেটস সে 1 বছরের চেক আমরা একসাথে দিই, সো পার ইয়ারের একটা ভ্যালু আমাকে বের করতে হবে। সো দিস ইজ দ্য সেম অ্যামাউন্ট, ইকুয়াল অ্যামাউন্ট দ্যাট ইউ উইল পে এভরি ইয়ার ফর দ্য নেক্সট 6 ইয়ার্স। তার মানে এটা একটা অ্যানুইটির মতো হলো না, যে একই রকম একই সমান মানি আমি প্রতি বছর পে করব, এরকম করে 6 বছর ধরে পে করলে আমার লোনটা ফুললি রিপে হয়ে যাবে। তাহলে এটা আমার একটা অ্যানুইটি হলো। তার মানে আমার অ্যানুইটির ফর্মুলা দিয়ে we have to find out the installment amount first. All right, so let's find out that using the present value annuity form. Multiplied by value interest factor annuity 12%, 6 বছর। ঠিক আছে, এখন এটা যদি হয় তাহলে আমার প্রেজেন্ট ভ্যালু, আর এই সাইডে তাহলে আমার প্রেজেন্ট ভ্যালু কত? আমার প্রেজেন্ট ভ্যালু মানে হচ্ছে লোনের প্রেজেন্ট ভ্যালু, which is 22,000 টাকা। সো 22,000 টাকা যদি আমি লেফট হ্যান্ডে রাখি, রাইট হ্যান্ডে হবে আমার কত? আর এর ভ্যালু তো আমি জানি না, সো আর এর ভ্যালুটাই বের করতে হবে। আর মিনস ইওর ইনস্টলমেন্ট হিয়ার, আর মাল্টিপ্লাইড বাই, এবার দেখেন আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যানুইটি টেবিলে যাব, 12%, 6 বছর। আপনারা আমাকে বলেন রেট কত আসবে? প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যানুইটি টেবিলে যাবেন, 12%, 6 বছরের করেসপন্ডিং ভ্যালুটা আমাকে বলবেন। ম্যাডাম 4.1114। ওকে, সো 4.111 এতটুকু রাখলাম। এটা যদি হয় তাহলে আমার আর এর ভ্যালু কত দাঁড়ায়? আমার আর এর ভ্যালু উইল বি ইকুয়াল টু, তাহলে আমি সাইড জাস্ট বাম সাইড ডান সাইড চেঞ্জ করে আর এর ভ্যালু, মানে উই আর সলভিং দিস ইকুয়েশন ফর আর। আমার ইকুয়েশনটা হচ্ছে 22,000 ইজ ইকুয়াল টু আর মাল্টিপ্লাইড বাই 4.111। নাও ইউ হ্যাভ টু সলভ ইট ফর দ্য ভ্যালু অফ আর, আর এর ভ্যালু বের করবো। তাহলে এটা এখন কি হবে? 22,000 ডিভাইডেড বাই 4.111, তাহলে আমার অ্যান্সার আসে 5,351.49। লেটস অ্যাজিউম যে এটা হচ্ছে আমার, এটাকে আমি হোল করে ফেলি, এটাকে হোল নাম্বার করে ফেলি ক্যালকুলেশনের ইজির জন্য। সো 5,351 টাকা আমাকে প্রতি বছর, এটা কিন্তু খেয়াল করেন এটা কিন্তু পার ইয়ারের ভ্যালু, পার অ্যানাম, নট পার মান্থ, পার ইয়ার। আর এখানে যে 6 দিয়ে দিয়েছে এটাও কিন্তু 6 ইয়ার্স, তার মানে আমরা ইয়ারের সাপেক্ষে বের করছি। সো 5,351 হিসেবে বের করতে চাইলে 12 দিয়ে ভাগ করে ফেলে প্রতি মাসের ভ্যালু বের হবে। আবার 12% কে যদি আমি 12 দিয়ে ভাগ করি তাহলে প্রতি মাসে 1% করে, এইভাবে। হ্যাঁ, আমরা ইয়ারলি বেসিসে করব ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে। সো দিস ইজ ইনস্টলমেন্ট পার ইয়ার। এবার কি করব? এবার আমরা স্কেডিউলটা বানাবো। এখন এটা বানানোর জন্য আমাদেরকে একটা টেবিল বানাতে হবে। প্রথমে এন্ড অফ ইয়ার, ফার্স্ট কলাম, সেকেন্ড কলামে ইনস্টলমেন্ট পেমেন্ট, থার্ড কলামে অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট,
4th কলামে প্রিন্সিপাল পেমেন্ট, 5th কলামে আমার প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট ডিউ, মানে কতটা বাকি আছে সেটা। এখন আমরা এখানে ইয়ার শুরু করব 0 দিয়ে। কেন 0 দিয়ে শুরু করব? কারণ প্রেজেন্ট টাইমে আমি লোনটা আগে অ্যাভেইল করছি, 0 ইয়ারে আমার লোনের টাকাটা হাতে আসছে, তারপরে 1 বছর ইউজ করার পরে আমার ওটা দিতে হবে। সো লেটস স্টার্ট ফ্রম ইয়ার 0, এমন করে ইয়ার 6 পর্যন্ত যেতে হবে। সো আই উইল ড্র্যাগ ইট টিল দ্য 6th ইয়ার। ইয়ার 0 তে এই রোতে উই হ্যাভ দ্য প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট which is 20। আপনার ফিক্সড হচ্ছে কত টাকায়? 5,351। এটা আমাকে প্রতি বছর দিতে হবে। তো আমরা এই সেলটাকে কপি করে এটাকে কনস্ট্যান্ট করে নিচ্ছি, কারণ এই একই অ্যামাউন্ট প্রত্যেক বছরে নিব আমি। সো আমি এটাকে ড্র্যাগ করব সো দ্যাট উই হ্যাভ দ্য সেম অ্যামাউন্ট এভরি ইয়ার। ওকে, এখন অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট পেমেন্ট খেয়াল করেন। অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট পেমেন্ট হচ্ছে লাস্ট ইয়ারের যে ডিউ অ্যামাউন্ট থাকবে প্রিন্সিপাল, সেটার উপরে আমার ইন্টারেস্ট রেট বলা আছে 12%। 12% ইন্টারেস্ট রেট দেওয়া আছে কোয়েশ্চেনে। আর কিসের উপরে 12%? আমার ইয়ার এন্ডে যেটা ডিউ অ্যামাউন্ট থেকে যাবে সেই ডিউ এর উপর পরের বছর আবার 12%। এখন প্রথম বছর আমার ডিউ অ্যামাউন্টটাই হচ্ছে হোল অ্যামাউন্টটা। তো আমার 22,000 টাকা মাল্টিপ্লাইড বাই আমার 12%। এই 12% টাকা তো আমার প্রতি বছরই 12%ই থাকবে। সো এটাকে আবার আমি কনস্ট্যান্ট করে নিচ্ছি। ওকে, তাহলে প্রথম বছর আমার ইন্টারেস্টের অ্যামাউন্ট আসলো 2,640। এখন এটা হচ্ছে আমার টোটাল ইনস্টলমেন্ট ইজ 5,351। আউট অফ দিস ইনস্টলমেন্ট my interest portion is 2,640. Then what is my principal payment? 22,000 এর মধ্যে কত টাকার প্রিন্সিপাল প্রথম বছরে আমি পে করছি? The rest amount, মানে if I deduct 2,640 ফ্রম 5,351, তাহলে আমি যেটা পাবো সেই প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা আমি প্রথম বছর পে অফ করে দিচ্ছি ব্যাংকে। এই প্রিন্সিপালটা যদি আমি পে অফ করে দেই ব্যাংকে, তাহলে আমার ডিউ কত থাকে? আর 22,000 ছিল, 22,000 থেকে আমি 2,711 পেমেন্ট করলাম। সো 22,000 মাইনাস 2,711, তাহলে 1 বছর শেষে মাই প্রিন্সিপাল ড্র্যাগ না করে আরো 2টা লাইন, your concept is clear. আবার সেকেন্ড ইয়ারের শেষে আমি আবার অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করব। অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট কিসের উপরে পেমেন্ট করব আপনারা বলেন? কোন অ্যামাউন্টের উপরে 12% পেমেন্ট করব? ম্যাডাম এই যে লাস্ট যে অ্যামাউন্ট আছে 19,200, 19,000, মানে লাস্ট ইয়ারের আমি যে ইয়ারে কাজ করছি তার ঠিক আগের বছরে যেটা ডিউ অ্যামাউন্ট আছে সেটার উপরে। 19,289, এটার উপরে আমি পেমেন্ট করছি আমার 12% ইন্টারেস্ট। তাহলে আমার 2,314 টাকা আসলো। 2,314, আর এটাকে একদম ফুল অ্যামাউন্ট করে দিলাম। আচ্ছা, তাহলে প্রিন্সিপাল পেমেন্ট কত হবে এই বছর বলেন? কি করব বলেন? মাইনাস করে দেবো 5,351 থেকে 2,315 মাইনাস করে গুড। সো 5,351 মাইনাস 2,315, তাহলে আমার এই বছর প্রিন্সিপালে 3,037 টাকা পে করছি। তাহলে আমার ডিউ কত থাকলো? আগের বছর আমার ডিউ ছিল 19,289, এখান থেকে মাইনাস করবো, এবার পে করে ফেলেছি 3,037। সো এটা বাদ দিয়ে দিলে বাকি যেটা থাকে সেটা এখন থার্ড ইয়ারের শেষে ডিউ, এইভাবে যাবে। সো এবার আমি সবগুলো এইভাবে প্রত্যেকটা লাইন করতে হবে। আমি এবার ড্র্যাগ করছি। আচ্ছা, এখানে 0 এখনো দেখাচ্ছে, কারণ আমার এই যে এখানে ইয়ার এন্ড ভ্যালুটা আসেনি।
এখন কিছু কিছু জায়গা একটু বোধহয় ঠিক করতে হবে। আচ্ছা এটা গেল, তাহলে এটা হচ্ছে আবার প্রিন্সিপাল বের করবো, দেখি সবগুলো ঠিক আছে কিনা। এটা মাইনাস এটা, ম্যাম প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট ৩,৪০০। ডিউটা মনে হয় একই ভ্যালু আবার ড্র্যাগ হয়ে গেছে, ফার্স্ট তিনটা হ্যাঁ ভ্যালু আবার এটা ঠিক, এটা ঠিক করতে হবে। হ্যাঁ সেম জিনিসটা ডেরাইভ হয়ে গেছে, এটা ঠিক করা লাগবে। তো এটা হবে আমার ১৬,২৫২ মাইনাস ৩,৪০১। আচ্ছা তাহলে কোথায় কি হয় দেখি এবার। এটাকে আমি ডেসিমালটা ঠিক করি। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এটা আবার উল্টা পাল্টা হয়েছে। সো ৪,৭৭৪ মাইনাস 4,779। সো ডেসিমালের জন্য there is an overpayment of 4 টাকা। So this is negligible. So let's manually make it 0. So 2, 3, 4 টাকা ডেসিমালের জন্য চেঞ্জ আসবে, যেহেতু আমরা we did not take all the decimal values. So let's put 0 here. Okay, so this is our loan amortization schedule. Right, so just let me know if you have any question regarding this loan amortization schedule. So the heading will be loan amortization schedule. So এই ধরনের question থাকলে you will be given with the loan amount in which you have to repay your loan. তাহলে আপনাকে প্রথম ফার্স্ট স্টেপে what you have to do, you have to find out the installment which is equivalent to your annuity which is equal to R. সেটা বের করে নেওয়ার পর you have to make this table. Okay, there will be 1, 2, 3, 4, 5 columns: end of year installment payment, annual interest payment, principal payment, and principal amount due. তারপরে according to this table you have to do the calculation and make the final amount 0 or a negligible amount. You can keep the negligible amount here. Okay, কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? ম্যাম একটা কোশ্চেন ম্যাম। হ্যাঁ বলেন। ম্যাম এখানে আমরা যে ইনস্টলমেন্ট অ্যামাউন্টটা বের করলাম পার ইয়ারে, এইটা কি ম্যাম এটা তো যে কোনো, আমরা তো ফিনান্সিয়াল টেবিল বের করেছি, এটা কি ম্যাম যে কোনো মানে ইউনিভার্সাল, মানে আমি যদি বলি যে এটা বাংলাদেশের পার্সপেক্ট, বাংলাদেশ ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে অথবা ইন্ডিয়ান ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে, মানে এরা কি রেটটা এভাবেই ধরে ফিক্সড? সবার প্রথমে আপনার যেটা থাকে ইন্টারেস্ট রেটটা আগে বলা থাকবে, সেই ইন্টারেস্ট রেটের উপর বেস করে আপনি প্রিন্সিপাল আপনার ইনস্টলমেন্ট অ্যামাউন্ট বের করবেন। এখন ইন্টারেস্ট রেটটা কত হবে এটা যদি আপনার একটা হচ্ছে, যদি আপনার ফিক্স করে না দেওয়া থাকে, জেনারেলি এটা ফ্রি মার্কেট ইকোনমিতে কোনো কিছু ফিক্স করা থাকে না, ডিমান্ড সাপ্লাই এবং আপনার ইনভেস্টমেন্ট কোথায় হচ্ছে, মানে একটা ব্যাংক কোন কোম্পানিতে ইনভেস্ট করছে, সেই কোম্পানির রিস্কিনেস কেমন, তার মানে ব্যাংকের ইনভেস্টমেন্টের রিস্ক কেমন, সেটার উপর, মানে রিস্ক যত বেশি হবে তত আপনার এই ইন্টারেস্টের রেটটাও তত বেশি হবে, রিস্ক যত কম হবে ইন্টারেস্টের রেটটা তত কম হবে। এই কারণে দেখবেন অনেক বড় বড় বিজনেস হাউস প্রাইম লোন রেট পায়। সো প্রাইম লোন রেট হচ্ছে ওই যে অনেকদিন ব্যবসা করার জন্য, ওই দুই পার্টির একসাথে অনেকদিন ব্যবসা করার জন্য দে ক্যান অফার দেম আ স্পেশাল লোন রেট। সো ওই রেটটা জেনারেলি ইজ লোয়ার দেন দ্য রেগুলার মার্কেট ইন্টারেস্ট রেট। সো ইট ভ্যারিজ ফ্রম ব্যাংক টু ব্যাংক and from the SEBI code. জি ম্যাম। এখন হ্যাঁ, এখন যেমন আমাদের কিছুদিন আগে 9/6 ছিল, তো একটা সিলিং দেওয়া ছিল, এখন সেই সিলিংটা নাই। তাহলে এখন আপনার অনেকগুলো জিনিস ডিপেন্ড করবে যে আপনি একটা ব্যাংক, এবিসি ব্যাংক মনে করেন, সে কোন কাকে লোন দিচ্ছে, তাহলে সেই লোন ডিফল্ট হওয়ার চান্স কত বেশি, অথবা সেই লোনের সেফটি কত বেশি যে রিপেমেন্ট হবে, এগুলোর উপর বেস করে একটা রেট ঠিক হয়। প্লাস এখানে ব্যাংকের তো একটা প্রফিট মার্জিন রাখতে হয়, ব্যাংকের লোন হ্যান্ডেল করার জন্য একটা কস্টিং আছে, একটা টাইম ভ্যালু অফ মানি আছে, বাজারে একটা ইনফ্লেশন আছে, এর সাথে ব্যাংক আবার আপনার একটা
প্রফিট মার্জিন ধরবে, তারপরে একটা রিস্কিনেস দেখবে, দেখে তারপরে আপনার ইন্টারেস্টের অ্যামাউন্টটা ঠিক করা হবে। আবার আরো একটা জিনিস, আপনি যত রেপিউটেড ব্যাংকে যাবেন তত আপনার রেটটা হাই হবে একটু, আর যত মনে করেন নতুন ব্যাংক বা লেস রেপিউটেড ব্যাংক বা অত নাম করা না এরকম ব্যাংকে গেলে আপনি হয়তো একটু চিপ রেট পাবেন। কেন? তার কারণ হচ্ছে ওই ব্যাংকটা হয়তো তার কাস্টমার গ্র্যাব করার জন্য আপনাকে একটা অ্যাট্রাকটিভ রেট দিতে চাইবে। ধীরে ধীরে যখন সেই ব্যাংকটাও ভালো করবে তাদের রেটটাও অনেক বেশি কম্পিটিটিভ হবে, মার্কেট কম্পিটিটিভ হবে। সো এরকম মাল্টিপল ফ্যাক্টরস এর উপর, আবার এক এক ব্যাংকের প্রফিট মার্জিন এক এক রকম। নতুন ব্যাংক শুরুর দিকে প্রফিট মার্জিন কম রাখে, কারণ তার মেইন উদ্দেশ্য থাকে তখন মার্কেট ক্যাপিটালাইজ করা। সো এরকম ভাবে বিভিন্ন কারণে আপনার এই ইন্টারেস্ট রেটটা, মার্কেট ডিটারমাইন্ড ইন্টারেস্ট রেট ভ্যারি করে ফ্রম ব্যাংক টু ব্যাংক অর ফ্রম বিজনেস পার্টনার টু বিজনেস পার্টনার। ম্যাডাম অনেক সময় তো দেখা যায় হচ্ছে মানে কোনোটা লোন নেওয়া হচ্ছে কিন্তু মাঝখান থেকে ইন্টারেস্ট বাড়ায় দিচ্ছে বা কমায় ও দিচ্ছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মার্কেট ইন্টারেস্ট রেটের সাথে। মনে করেন আপনার বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতি 6 মাস পর পর একটা মনিটারি পলিসি দেয়। মনিটারি পলিসি হচ্ছে আপনার ইকোনমিতে মানি সাপ্লাই কেমন থাকবে। সো মানি সাপ্লাইয়ে কেমন থাকবে তার মানে যদি আপনি দেখেন বাজারে ইনফ্লেশন অনেক হাই, তখন তারা বলে যে মার্কেটের ইন্টারেস্ট রেট বাড়ানো হবে। তখন বাংলাদেশেরই বিহারি বন্ড অকশন হয়, হ্যাঁ, রেপো রিভার্স রেপো এরকম হয়। এই জিনিসগুলা কি? এই জিনিসগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক কমার্শিয়াল ব্যাংকের কাছ থেকে কখনো ধার করে, আবার কখনো বিভিন্ন কমার্শিয়াল ব্যাংকে ধার দেয়, লোন দেয় আবার লোন নেয়। এটা হচ্ছে রিস্ক ফ্রি রেট। মানে একটা যে কোনো ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে যখন একটা লোন নিবে সেইখানে যেই রেট দিবে দ্যাট ইজ দ্য মিনিমাম রেট দ্যাট ইজ প্রিভ্যালেন্ট ইন দ্য মার্কেট। কমার্শিয়াল ব্যাংকের রেট বাংলাদেশ ব্যাংকের রেটের চেয়ে হাই হবে। আচ্ছা, এখন তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংক যখন এই রেপো রিভার্স রেপো অথবা ধরেন মার্কেট ইন্টারেস্ট রেট ইনফ্লেশন অ্যাডজাস্ট করার জন্য ইন্টারেস্ট রেট হাই করতে হবে এরকম বলে, তখন প্রত্যেকটা ব্যাংক সেটার সাথে তাদের ইন্টারেস্ট রেট অ্যাডজাস্ট করে। অ্যাডজাস্ট করার সময় আপনি যখন ধরেন আপনার 10 বছর মেয়াদি একটা লোন আছে, আপনি তখন বাসায় একটা চিঠি আসে যে মার্কেট ইন্টারেস্ট রেট বাড়ার কারণে আপনার লোনের ইন্টারেস্ট রেট বাড়ছে। সো হয় এটা ইকুয়াল ইনস্টলমেন্টটাই থাকবে কিন্তু আপনার টেনিওর বাড়বে, আদারওয়াইজ যেটা হবে হাই ইনস্টলমেন্ট দিতে হবে কিন্তু টেনিয়রটা সেম থাকবে। তখন অনেক সময় বলে দেয় যে আপনি যদি এই চিঠির উত্তর না দেন তাহলে তারা অটোমেটিক্যালি এর পরের পিরিয়ড থেকে লেটস সে আপনার ইকুয়াল ইনস্টলমেন্টটাই থাকলো কিন্তু আপনার টেনিয়রটা বেড়ে যাবে, অথবা ভাইস ভার্সা, ওটা মেনশন করা থাকে চিঠিতে। এটা ডিপেন্ডস অন যে আপনার যখন লোনটা ওপেন করেছিল ওই সময়ে, এটা ওই সময়কার মার্কেট ইন্টারেস্ট রেটের সাথে অ্যাডজাস্ট করে ব্যাংকে নির্ধারিত রেট ছিল লেটস সে 12%। এখন মার্কেট ইন্টারেস্ট রেট চেঞ্জ হওয়ার কারণে ওরা লেটস সে আরো 1% বা 1.5% ইন্টারেস্ট রেট বাড়াচ্ছে। ওকে, বুঝা গেছে? সো এটা হচ্ছে পুরো ম্যাক্রো, এটা হচ্ছে, হ্যাঁ এগুলা ফ্লোটিং রেট। এটা ফ্লোটিং রেট, এমনকি আমরা যে এফডিআর করি এফডিআরও কিন্তু একটা ফিক্স রেট, কিন্তু ওই ফিক্স রেটটা হচ্ছে উইদিন আ সার্টেন টাইম পিরিয়ড। মনে করেন বলে না যে 6 মাস পর পর রিভলভ হয়, মানে 6 মাস পর্যন্ত এটা ফিক্স থাকবে। 6 মাসের পরে গিয়ে আবার মার্কেট রেটের সাথে ইন্টারেস্ট অ্যাডজাস্ট হয়ে তারপরে আবার চেঞ্জ হবে। আবার ধরেন বললো 1 বছরে রিভলভ হয়, তার মানে 1 বছর পর্যন্ত এটা ফিক্স থাকবে, মানে লং টার্ম রেট গুলো সবসময় ফ্লোটিং হয়। মানে দিস ইজ সাবজেক্ট টু চেঞ্জ টু এনি চেঞ্জ ইন মার্কেট ইন্টারেস্ট রেট। ওকে, আমাকে জাস্ট গিভ মি আ মিনিট, 1 minute, I'll mute myself and come back in a minute. আমাকে একটু 1.5-2 মিনিটের মতো সময় দিবেন, আমার বাচ্চাও একটা আবার অনলাইন ক্লাস করছে। তো আমি ওকে একটু ক্লাসটা ঢুকিয়ে দিয়ে আবার আসবো, মানে she got disconnected, No so I'll problem. connect her again and come back. Okay, ma'am.
ওকে, সো লেটস রিস্টার্ট। আমাদের এটা তাহলে শেষ। আমি আপনাদেরকে ক্লাস শেষে এটা আবার দিয়ে দিব ফাইলটা। আমরা এখন একটা নতুন কনসেপ্ট স্টার্ট করব, which ম্যাম is একটা কোশ্চেন তো এই কনসেপ্টের উপরে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন আচ্ছা বলেন। ম্যাম, আমরা যখন ব্যাংক থেকে লোন নেই আমরা তো যখন ব্যাংক থেকে লোন নেই তখন তো আমরা লোনটা প্রতি মাসে মাসে হচ্ছে পে করি। হ্যাঁ তো আমাদের যে ইন্টারেস্টটা থাকে এটা তো থাকে হচ্ছে ইয়ারলি, লাইক 12%। হ্যাঁ 12% হচ্ছে ইয়ারলি হ্যাঁ। ইন্টারেস্ট। তো আমরা যে প্রতি মাসে মাসে পে করি এইখানে ইন্টারেস্টটা কিভাবে অ্যাড হয় ও, ম্যাম? তখন আপনি হচ্ছে ইয়ারলি আগে ইন্টারেস্টটা করে, তারপরে আপনি 12 দিয়ে ভাগ করলে এটা প্রতি মাসে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করে দেয়। আপনি আবার ইন্টারেস্টটাকেও 12 দিয়ে ভাগ করে নিতে পারেন, তখন আবার নাম্বার অফ ইয়ার্সটাকে গুণ করতে হবে। মানে যখনই আপনি মান্থলিতে কনভার্ট করবেন তখন আপনি হয় ইনস্টলমেন্টকে মান্থলি কনভার্ট করে ফেলেন, যে ইয়ারলি যদি আপনার 5,500 টাকা হয় তাহলে এক এক মাসে কত ইনস্টলমেন্ট, অথবা 12 মাসে যদি আপনি 12% ইন্টারেস্ট দেন তাহলে এক এক মাসে 1%। তাহলে বলছে 6 বছর ধরে আপনি ইন্টারেস্ট দিবেন, তাহলে আপনি কত মাস ধরে ইন্টারেস্ট দিবেন সেটা বের করতে হবে। এক এক মাসে কত ইনস্টলমেন্ট দিচ্ছেন আর টোটাল কয় মাস দিচ্ছেন, তখন সেইভাবে হবে। মানে কিচ্ছু তার না, মানে জাস্ট আপনি ভাগ করে ফেলেন। আমি যেটা করেছি সেই ইনস্টলমেন্টকে আপনি যদি 12 দিয়ে ভাগ করেন তাহলে প্রতি মাসের হবে। আপনি যে ক্যালকুলেশনটা করলেন এটা তো ইয়ারলির জন্য করছেন। জি জি ম্যাম, হ্যাঁ, ওকে ম্যাম, ক্লিয়ার ম্যাম। তাহলে মাসেরটা বের করলে আপনি 12 দিয়ে ভাগ করে ইনস্টলমেন্ট বের করবেন, আর তখন প্রতি মাসে আবার যে রেটটা বের করবেন, অ্যামাউন্টটা বের করবেন ইন্টারেস্ট, সেটা তখন 1% দিয়ে হবে। জি জি ম্যাম, ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে, ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ ম্যাম, তাহলে আমরা যখন ম্যাম লোনটা অ্যাভেল করতেছি প্রথমে, তখন কি আমরা এটা ফিক্স করে নিচ্ছি, যেটা আমরা ফ্লোটিং বেসিসে নিচ্ছি নাকি ফিক্সড বেসিসে নিচ্ছি? ও হ্যাঁ, এটা সব সময় এটা ফ্লোটিং বেসিস, কিন্তু আপনার ওখানে বলা থাকে যে কতদিন পর পর এটা অ্যাডজাস্টেড হবে। ওই জিনিসটা আপনার টার্ম এন্ড কন্ডিশনে থাকে। মানে আপনি 14% দিয়ে শুরু করলেন, কিন্তু এরপরে যখন নেক্সট ডিরেক্টিভ আসবে, মার্কেট ইন্টারেস্ট রেট যখন চেঞ্জ হবে, সাথে সাথে আপনার লোনের ইন্টারেস্ট রেট চেঞ্জ হবে। মানে লোনের ইন্টারেস্ট রেট অ্যাডজাস্টেড হবে সাথে সাথে। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমরা এখন লং টার্ম সিকিউরিটি শুরু করব। আর আমি মনে হয় আপনাদেরকে আই টোল্ড ইউ ইন দ্য ভেরি ফার্স্ট ক্লাস দ্যাট on the 5th class you have to make a group presentation. Did I mention that in our first class? নো ম্যাম। নো ম্যাম। তাহলে আপনাদের সেকশনে বলি না, তাহলে সেকশন 2 এ বলেছি না, আপনারা সেকশন 4। আচ্ছা, 5th ক্লাসে we will have a presentation session. সো আপনাদের অ্যাসেসমেন্টটা দুইটা ভাগে হবে। একটা ইজ ইউর ফাইনাল এক্সাম, দ্যাট উইল বি অনলাইন অন দ্য 6th ক্লাস। মানে 6 নাম্বার সেশনে ইউ উইল হ্যাভ ইউর ফাইনাল এক্সাম। 5 নাম্বার সেশনে ইউ উইল হ্যাভ আ প্রেজেন্টেশন। So you have to make a group. What is my class size? How many participants are there? এখন তো আমি দেখতে পাচ্ছি 32. I don't know if 38 এর আমাদের অ্যারাউন্ড 37 এর মতো, 35 অ্যাবভ, 35 প্লাস। 35 এর বেশি না। তাহলে আপনার 5 থেকে 6 মেম্বারের গ্রুপ হবে। 5 to 6 মেম্বারের একটা করে গ্রুপ বানাবেন। ডু ইউ অলরেডি হ্যাভ আ গ্রুপ ফর এনি আদার কোর্স? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। ওকে, তাহলে হোয়াট ইজ দ্যাট? ওটা 8 জন করে করা আছে। ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে 8 জন তাহলে ওই একই গ্রুপ রাখেন। তাহলে আর এত বারবার চেঞ্জ করা তো একটা ঝামেলা। একই গ্রুপ রাখেন। 8 জন করে করা থাকলে আপনাদের ওখানে কয়টা গ্রুপ আছে? 5টা। 5টা। একটা গ্রুপে হয়তো একটু মানুষ কম আছে, তাহলে না? দুইটা গ্রুপে হয়তো 1 জন 2 জন করে কম আছে। আচ্ছা, তাহলে ইউ ক্যান স্টিক টু দ্যাট গ্রুপ। হ্যাঁ, ইউ ক্যান স্টিক টু দ্যাট গ্রুপ। আমাদের যেটা করতে হবে, ইউ অলরেডি ডিড রেশিও অ্যানালিসিস ইন অ্যাকাউন্টিং। সো ইউ হ্যাভ টু পিক আ রিয়েল কোম্পানি, মানে একটা আরএমজি কোম্পানি ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট। মানে একটা কোম্পানি এক একটা গ্রুপ, এই কোম্পানিটা ওভারল্যাপ করতে পারবে না। মানে দুইটা গ্রুপের এক কোম্পানি হতে পারবে না। তার মানে আমার যদি এখানে 5টা গ্রুপ হয়, তাহলে দেয়ার উইল বি 5 ডিফারেন্ট
আরএমজি রিপোর্ট। সো এটা দেখে একটা কোম্পানি সিলেক্ট করতে হবে 5 বছরের অ্যানুয়াল রিপোর্ট, নোট সহ অ্যানুয়াল রিপোর্ট। তার মানে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ব্যালেন্স শিট, ইনকাম স্টেটমেন্ট, ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট, স্টেটমেন্ট অফ ওনার্স ইকুইটি, আর পেছনে যে নোট গুলো থাকে এই অ্যানুয়াল রিপোর্টটা অনলাইনে অ্যাভেলেবল যেন লাস্ট 5 বছরের থাকে। তার মানে দ্য কোম্পানি এই কাজ নিয়ে আপনাকে যেটা করতে হবে 5 বছরের রেশিও অ্যানালিসিস করতে হবে, and you have to comment on the company's overall profitability. Interpretation is the main thing here. Accounting এ আপনারা ক্যালকুলেশনটাকে হয়তো ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়েছে, এখানে ইন্টারপ্রিটেশন ফাইন্যান্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, and ratio analysis and financial statement analysis is very very important for both finance and accounting. তো যেহেতু এটা আপনারা অলরেডি ফাইল, আমি একটা ফাইল দেখাই যে আপনাদের অ্যাকাউন্টিং কি মহিউদ্দিন স্যার নিয়েছিল? আমাদের না ম্যাম ম্যাম, আমাদের মেলিতা মেহজাবিন ম্যাম। মেলিতা মেহজাবিন ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমাকে জাস্ট লেট মি নো, মানে আমি রেশিওর উপরে যদি আপনারা ইফ ইউ ফিল দ্যাট ইউ নিড আ ক্লাস, অথবা একটা হয়তো আধা ঘন্টার একটা সেশন যেহেতু অলরেডি করেছেন, সো দিস ইজ দ্য ফাইল, আই উইল গিভ ইউ দিস ফাইল। এখানে উই হ্যাভ সার্টেন, ডিড ইউ ডু রেশিও অ্যানালিসিস ইন অ্যাকাউন্টিং? জি ম্যাম, এই ফাইলটা আছে ম্যাম। করেছেন অলরেডি না? উই হ্যাভ দিস ফাইল। এই ফাইলটা আছে না? এই জি, ফাইলটাই তো আছে। এই ওকে ফাইলটা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে তার লাগছে না। তাহলে এখানে যতগুলো রেশিও আছে, ফর এক্সাম্পল উই হ্যাভ কারেন্ট রেশিও, কুইক রেশিও, then we have efficiency under accounts receivable turnover, days outstanding accounts receivable, inventory turnover, days holding inventory, total asset turnover. Solvency under আছে debt to total debt to equity ratio and debt to total asset ratio, and long term debt to equity রেশিও। রেশিওর আন্ডারে আমাদের চারটা রেশিও আছে, টাইমস ইন্টারেস্ট আনআর্নড, যেটাকে আমরা বলি ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিও, দেন উই হ্যাভ ইপিএস অর আর্নিং পার শেয়ার, দেন উই হ্যাভ পিই রেশিও অর প্রাইস আর্নিংস রেশিও, এন্ড ফাইনালি উই হ্যাভ পে আউট রেশিও। তাহলে আপনারা যদি গ্রুপে 8 জন হন, এখানে 16 থেকে 17টা রেশিও আছে, মানে এক একজনকে 2টা করে রেশিও ক্যালকুলেট করতে হবে 5 বছরের জন্য, করে ইন্টারপ্রিটেশন করতে হবে। এখানে ইউ ক্যান সি দ্য implications and example of interpretation, মানে this is how you will interpret. প্রত্যেকটা রেশিও এখানে এক্সাম্পল যেটা দেওয়া আছে সেইভাবে করে this is the way you will interpret the ratio for the chosen RMG company for the last 5 years. আর এখানে যে ইমপ্লিকেশন গুলো দেওয়া আছে, যে কারেন্ট রেশিও দিয়ে কি বোঝায়, কারেন্ট রেশিও দিয়ে বোঝায় একটা ফার্মের এবিলিটি টু পে দ্য কারেন্ট লায়াবিলিটি ফ্রম ইটস কারেন্ট অ্যাসেট, whether you have enough current asset to pay the current liability that is outstanding. ওকে, তার মানে জেনারেলি আমরা বলি অ্যাভারেজে ইটস 2:1 হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড। 2:1 হলে কোম্পানিটা মোটামুটি স্টেবল অবস্থায় আছে। তাহলে আপনার কোম্পানি গত 5 বছরে 2:1 এর নিচে গেছে কিনা, তাহলে সেখানে আপনার ক্যাশ ক্রাঞ্চ হওয়ার কথা। সেটা তাহলে কোম্পানি কিভাবে কি করছে এটা অন্যান্য রেশিও থেকে দেখে বোঝা যাবে। এরকম করে তাহলে এখানে 16 কয়টা দেখি, 1 2 7টা 17টা রেশিও আছে। হ্যাঁ, 17টা রেশিও আছে। আপনারা তাহলে এরকম 8 জন করে এক একজন গড়ে 2টা, একজনকে লিডারশিপ নিয়ে একটা বেশি ক্যালকুলেট করতে হবে। সো এই 5 বছরে ক্যালকুলেট করবেন, এগুলো একটা স্লাইডে বসাবেন। কোনো ক্যালকুলেশন স্লাইডে বসাবেন না, ক্যালকুলেশন আপনার নিজের কাছে থাকবে। আপনি স্লাইডে শুধুমাত্র গ্রাফ বসাবেন আর কি পয়েন্টস বসাবেন, আর মুখে সবকিছু আপনি ইন্টারপ্রিটেশন গুলো মুখে বলবেন। হ্যাঁ, এরকম করে এক একজন তাহলে আপনার 1.5 মিনিটের মতো, 1.5 থেকে 2 মিনিট এক একজন। তার মানে একটা গ্রুপের তাহলে 8 জন যদি থাকে, তাহলে লেটস সে 16 মিনিটের মতো, 16 থেকে 20 মিনিটের মতো সময় পাবে এক একটা গ্রুপ। এক একজন 2 মিনিট করে কথা বলবে, 2টা রেশিও নিয়ে কথা বলবে, এক একটা রেশিওর জন্য 1 মিনিট করে, 2টা রেশিওর জন্য 2 মিনিট। ঠিক আছে, সো এইটা হবে। আর এটা করার সময় আপনারা যেটা করবেন, ইউ অলসো হ্যাভ দিস অ্যাকাউন্টিং থেকে দেখাই, you also have this balance sheet and income statement. Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. So এই ধরনের রিপোর্ট গুলো নামিয়ে নেবেন অনলাইন থেকে, আপনারা যে কোম্পানির উপরে কাজ করছেন। তারপরে যদি আপনাদের এখান থেকে কোনো পার্টিকুলার বুঝতে অসুবিধা হয়, তাহলে আপনারা যদি আগে কাজটা শুরু করেন,
তাহলে ক্লাস শেষে প্রতিদিন আমি 10-15 মিনিট সময় রাখতে পারি যে আপনাদের এই কাজটা করতে গিয়ে যদি কোনো প্রবলেম হয় বা কোথাও আটকে যান সেটার সলিউশন গুলো আমি দিতে পারবো তাহলে আমার সাথে ডিসকাস করলে। হ্যাঁ, আর if you feel that you need a separate let's say 30 minutes or 40 minutes session for ratio analysis তাহলে just let me know, কারণ আমি এটা অ্যাকাউন্টে এটা আমার 20 মিনিট। ঠিক আছে, আপনারা এর মাঝখানে যেটা করবেন আজকের ক্লাস শেষ হওয়ার পরে নেক্সট ক্লাসের আগে আপনারা কোম্পানি সিলেক্ট করে রাখবেন আর কে কোন রেশিও করছেন এগুলো ডিভাইড করে ফেলবেন, সমস্ত 5 বছরের অ্যানুয়াল রিপোর্ট ডাউনলোড করে রাখবেন। কাজে আমি যখন ক্লাসে এই 2 দিন দেখাবো তখন যদি কারো কোনো রেশিওতে প্রবলেম হয় আপনাদের কোম্পানির জন্য সেটা তাহলে আপনারা আমাকে যদি স্ক্রিন শেয়ার করে দেখান তাহলে ওখান থেকে আমি সলিউশন গুলো বলতে পারবো। ম্যাডাম আমাদের প্রেজেন্টেশনটা অনলাইনে হবে? অনলাইনে হবে, আপনার ভিডিওটা অন থাকবে, যে কোনো একজন স্লাইডটা আপনার অপারেট করবে আর বাকিরা বলবে। ঠিক আছে ম্যাম, আমার 2টা কোশ্চেন আছে এই রেশিও অ্যানালিসিস এর ব্যাপারে। হ্যাঁ, নম্বর কোশ্চেন হলো ম্যাম, আমরা যদি লাস্ট 5 ইয়ার্স এর কম্পারিজন করি তাহলে নরমালি ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গুলো তো পার ইয়ার বেসিসে হচ্ছে, মানে লাস্ট ইয়ারেরটা 2টা বছর দেওয়া থাকে। হ্যাঁ, কম্পারিজন। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন কম্পারিজনটা টানবো তখন কি একদম মানে ফিফথ লাস্টটা এবং প্রেজেন্টটা এইভাবে কম্পারিজন করব নাকি ফিফথ ফোর্থ কম্পারিজন কম্পারিজন পরপর 2 বছর, পরপর 2 বছর। আর আপনারা দেখেন কিছু কিছু রেশিওতে কিন্তু ডিনোমিনেটরে অ্যাভারেজ নেয়, তার মানে হচ্ছে আপনার 2 বছরের অ্যাভারেজ করতে হবে কিছু কিছু রেশিও, যেগুলো মিক্স রেশিও সেগুলো। তার মানে আপনি যদি 5 বছরের ডেটা কালেক্ট করেন আপনি কিছু কিছু রেশিও 4 বছরের জন্য করতে পারবেন, তার মানে 6 বছরের ডেটা কালেক্ট করলে আপনি আসলে 5 বছরের জন্য কাজটা করতে পারবেন। যেমন আমি আপনার লাস্ট ফিফথ ইয়ারেরটা এবং এই প্রেজেন্ট ইয়ারেরটা আপনি একটা ট্রেন্ড দেখাবেন, মনে করেন আপনি কারেন্ট রেশিও বের করলেন 2022, 21, 20, 19, 18, মানে 18 থেকে 22 পর্যন্ত প্রত্যেক বছরের কুইক রেশিও ক্যালকুলেট করে আপনি একটা গ্রাফে দেখালেন, একটা লাইন চার্ট বা একটা বার চার্ট দিয়ে দেখালেন যে 2018-তে ছিল এত, 2019-এ এত, 20-এ এত, 21-এ এত, 22-এ এত। তাহলে এই ওভার দিস 5 ইয়ার্স ইউর কুইক রেশিও, ট্রেন্ড অফ কুইক রেশিও যেটা সেটা আই ক্যান সি। So whether it's increasing or whether it's showing a decreasing trend or it's fluctuating over the years or it is in a specific close specific range that we want to see, and whether that is enough to cover your current liabilities, mane very immediate quick liabilities with the current assets that you have. মানে 5 বছরের মধ্যেই আপনি এনাফ লিকুইড ছিলেন কিনা বা আপনার এনাফ লিকুইড ইমিডিয়েট কারেন্ট অ্যাসেট ছিল কিনা আপনার কারেন্ট লায়াবিলিটি গুলোকে মিট করার জন্য, নাকি কোনো একটা বছর কম ছিল। হ্যাঁ, তাহলে এই 5 বছর একসাথে থাকলে আপনি একসাথে বলতে পারবেন যে এই বছরটাতে প্রবলেম ছিল, এই বছরটাতে ভালো ছিল, অথবা 5 বছরই মোটামুটি এই কোম্পানিটা ভালো লিকুইডিটির পার্সপেক্টিভে। মানে একটা গ্রাফ যদি থাকে শুধু কুইক রেশিওর জন্য, অথবা একটা গ্রাফ যদি থাকে একটা 2টা লাইন চার্ট, একটা লাইন চার্ট দিয়ে আপনার কারেন্ট রেশিও বোঝা যাচ্ছে আর একটা লাইন চার্ট দিয়ে আপনার কুইক রেশিও বোঝা যাচ্ছে, এক একটা লাইনের উপরে 5টা ডিফারেন্ট পয়েন্ট আছে, তাহলে এক একটা পয়েন্ট দিয়ে আমি এক একটা ইয়ারকে বোঝাচ্ছি। তাহলে আমি একবার লাইন গ্রাফটা দেখলেই বা বার চার্টটা দেখলেই বুঝতে পারবো যে আমার ওভার দিস 5 ইয়ার্স আমার লিকুইডিটি সিচুয়েশন কেমন from the perspective of current ratio and quick ratio for this specific company over the last 5 years. বুঝে গেছে? আপনি তাহলে মনে করেন একটা স্লাইডে বাম সাইডে আপনি গ্রাফ গুলো রাখলেন, মানে শুধু মনে করেন উপরের নাম হলো যে লিকুইডিটি রেশিও, কারেন্ট রেশিও আর কুইক রেশিও, বাকিটা আপনি মুখে আপনার মতন করে এক্সপ্লেইন করবেন। জি ম্যাম, ক্লিয়ার ম্যাম।
ম্যাম সেকেন্ড কোশ্চেনটা ছিল ম্যাম হচ্ছে এই কম্পারিজন গুলা করতে গেলে ইন্ডাস্ট্রি এভারেজটা লাগে, যেমন আপনার ইনভেন্টরি টার্নওভার যদি করি ম্যাম, সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আমার প্রেজেন্ট ইন্ডাস্ট্রির হ্যাঁ কত, সেই ক্ষেত্রে হ্যাঁ ম্যাম ওইটা তো আসলে আমরা না, কিভাবে এখন তো এই অত অল্প সময়ের জন্য আসলে ইন্ডাস্ট্রি বের করা যাবে না। আপনারা যেটা করবেন, প্রথমে গুগল করে দেখবেন যে আরএমজির এই রেশিও গুলোর মানে রিসেন্ট ইয়ারের ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজ পাওয়া যায় কিনা। যদি পাওয়া যায়, সোর্সটা দিবেন, সোর্স দিয়ে ইউজ দ্যাট as your reference point and your standard and compare with that industry average. If you do not get it, তাহলে যেটা করবেন, শুধুমাত্র ওই কোম্পানিকেই ওই কোম্পানির লাস্ট 5 বছরের স্ট্যান্ডার্ড আপনি যে স্ট্যান্ডিং গুলো আছে সেটার মধ্যে কম্পেয়ার করবেন। ফর এক্সাম্পল 18 থেকে 22 এই 5 বছরের যে ট্রেন্ডটা দেখাবেন, আর ট্রেন্ড অনুযায়ী সে ভালো না খারাপ সেটা বলবেন। ট্রেন্ড অনুযায়ী এটা বাড়ছে না কমছে, লিকুইডিটি বাড়ছে না কমছে, প্রফিটেবিলিটি বাড়ছে না কমছে, কোম্পানি মোর সলভেন্ট হচ্ছে নাকি লেস সলভেন্ট হচ্ছে। আর যদি আপনি গুগল করে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজ পান, তাহলে অলসো কম্পেয়ার ইউর কোম্পানিজ রেজাল্ট উইথ দ্য ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড এন্ড গিভ দ্য সোর্স যে আমি এই সোর্স থেকে এই স্ট্যান্ডার্ড, এই ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ডটা ইউজ করছি, আমি ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজটা ইউজ করছি। ক্লিয়ার ম্যাম? ওকে, তাহলে এই ফাইলগুলো অলরেডি আপনাদের কাছে আছে, আমি তাহলে আর দিচ্ছি না। আমরা তাহলে এখন we will start security valuation. Okay, now security valuation, we will talk about two different securities. One is bond, another one is stock. So bond হচ্ছে একটা ডেট ইনস্ট্রুমেন্ট, ওকে, একটা কর্পোরেটও এটা ইস্যু করতে পারে, গভর্নমেন্টও ইস্যু করতে পারে। ফর এক্সাম্পল, আমরা যে ব্যাংক থেকে লোন নেই, দিস ইজ ক্যান বি থট অফ অ্যাজ আ বন্ড। মনে করেন বেক্সিমকো একটা বন্ড ইস্যু করলো, সেখানে স্কোয়ার ইনভেস্ট করলো, তার মানে হচ্ছে বেসিক্যালি বেক্সিমকো ইজ রেইজিং ক্যাপিটাল ফ্রম স্কোয়ার। অথবা ABC company is issuing a bond and raising fund from 3 different organizations, outside organizations. So এটাকে আমরা বলি বন্ড, মানে ফান্ড রেইজ করা by issuing a security called bond. This is basically a debt instrument. তার মানে আবার আপনি ব্যাংকের থেকেও যেরকম আমরা বন্ড ইস্যু করা মানে হচ্ছে লোন নিতে পারি, আবার সঞ্চয়পত্র ইজ আ বন্ড, তাই না? সঞ্চয়পত্রকে আমরা বন্ড বলি। সঞ্চয়পত্র, ওয়াই সঞ্চয়পত্র ইজ আ বন্ড? বিকজ সঞ্চয়পত্রতে উই ইন্ডিভিজুয়ালস ইনভেস্ট। হুজ টেকিং লোন? গভর্নমেন্ট ইজ টেকিং লোন। বাই ইস্যুইং দ্য বন্ড অর বাই ইস্যুইং দ্যাট এগ্রিমেন্ট পেপার, সেটা ইস্যু করে গভর্নমেন্ট ইজ বেসিক্যালি টেকিং ফান্ড ফ্রম আস, কালেক্টিং ফান্ড, রেইজিং ফান্ড ফ্রম আস। সো government is borrowing from us, we are lending to the government, or we are investing in government's project. So এটা হচ্ছে একটা বন্ড, মানে একটা পার্টি জেনারেলি টাকা ধার করে, আরেকটা পার্টি ইনভেস্ট করে আর টাকা ধার দেয়। সো যেহেতু একটা পার্টি ইনভেস্ট করছে, তাহলে গভর্নমেন্ট এই টাকাটা খাটিয়ে আবার যে রিটার্ন পাচ্ছে, সেই রিটার্নের একটা অংশ যাদের কাছ থেকে টাকা রেজ করেছিল তাদের সাথে আপনার তাদের কাছে ডিস্ট্রিবিউট করছে, তাদের সাথে শেয়ার করছে সেই পার্টটা। ওকে, bond is a long-term debt instrument issued by a corporation or government. এখন প্রত্যেকটা বন্ডের একটা ফেজ ভ্যালু থাকে, একটা ম্যাচুরিটি ভ্যালু, যে কত দিনের মেয়াদ। হ্যাঁ, সো একটা স্টেটেড ভ্যালু থেকে, যে 5 বছরের বন্ড, 10 বছরের বন্ড, 2 বছরের বন্ড, 3 বছরের বন্ড। তো দেয়ার ইজ আ স্টেটেড টাইম পিরিয়ড এবং একটা ম্যাচুরিটি ভ্যালু। মানে আপনি 5 লাখ টাকা সঞ্চয়পত্র কিনেন, তার মানে দা maturity value or face value or stated value of this bond is 5 লাখ টাকা। অথবা 1 লাখ করে 5 লাখের বন্ড কিনলেন, তাহলে এক একটা স্টেটেড ভ্যালু আর ফেস ভ্যালু হচ্ছে আপনার 1 লাখ টাকা করে। এরকম করে টোটাল ফেস ভ্যালু আসলো 5 লাখ টাকা। এটার জন্য 5টা লেন্সে সেপারেট বন্ড আছে আপনার। বন্ডের কুপন রেট কি? কুপন রেট মিনস ইন্টারেস্ট রেট। ওকে, কুপন রেট মিনস ইন্টারেস্ট রেট।
সো এটা হচ্ছে আপনার অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট পেমেন্ট বন্ডের। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট রেট হচ্ছে আপনার, এটা হচ্ছে টাইম ভ্যালু অফ মানি, মানে আমি বন্ডের ভ্যালুটা, মানে একটা বন্ড যদি আপনাকে 10% করে ইন্টারেস্ট রেট দেয় 10 বছর ধরে, তাহলে এই বন্ডটার কত টাকায় আজকে বিক্রি হয়েছিল, বা আপনি আজকে কত টাকা ইনভেস্ট করলে 10 বছর পরে এত টাকা পাবেন। সো এইটা হচ্ছে আমার বন্ডের ডিসকাউন্ট রেট, ক্যাপিটালাইজেশন রেট, যেটা ডিপেন্ড করে বন্ডের রিস্কের উপর। ফর এক্সাম্পল, আপনি যদি একটা ব্যাংক থেকে টাকা ধার করেন, দ্য ইন্টারেস্ট রেট উইল বি ফার হায়ার। যদিও বাংলাদেশের মার্কেটে সবসময় ফাইন্যান্সের বেসিক ফাংশন গুলি কাজ অনেক সময় করে না, যেটা করা উচিত, যেটা মানে বিশ্বের সব জায়গায় করে, সেটা হচ্ছে যে যখন যেখানে আমার ফাইন্যান্সের বেসিক রুল হচ্ছে দ্য লোয়ার দ্য রিস্ক দ্য লোয়ার দ্য রিটার্ন, দ্য হায়ার দ্য রিস্ক দ্য হায়ার দ্য রিটার্ন। যেখানে রিস্ক বেশি সেখানে ইউ উইল গেট আ হায়ার রিটার্ন, আদারওয়াইজ ইউ উইল নেভার ইনভেস্ট দেয়ার। We will only invest in a risky project because that project will compensate me for assuming higher risk. Since I'm কেউ যদি আমাকে বলে আমার প্রজেক্টে ইনভেস্ট করো, এই প্রজেক্টের রিস্ক অনেক বেশি, আমি তোমাকে 5% ইন্টারেস্ট দেবো। আরেকজন যদি বলে আমার এখানে রিস্ক নাই, রিস্ক যে নাই সেটা আমাকে প্রমাণ করতে হবে, তারপরে সে আমাকে বললো রিস্ক নাই, এখন আমি তোমাকে 10% দিব। সো আই উইল নেভার গো টু পারসন এ, কারণ ওটা রিস্কি প্লাস আমাকে কম রেট দিবে। কিন্তু আরেকটা প্রজেক্ট যেটা রিস্ক কম কিন্তু আমাকে হাই রেট দিবে, আমি ডেফিনেটলি ওইখানে যাব। সো তার মানে একটা রিস্কি ভেঞ্চার যদি আমাকে অ্যাট্রাক্ট করতে চায় আমার ইনভেস্টমেন্টকে, তাহলে এই রিস্কটা অ্যাজিউম করার জন্য আমাকে রিস্কলেস প্রজেক্ট বা লো রিস্ক প্রজেক্টের থেকে বেশি ইন্টারেস্ট রেট অফার করতে হবে, আদারওয়াইজ আই উইল নেভার ইনভেস্ট ইন দ্যাট রিস্কি প্রজেক্ট। The same goes with the corporate investment and government investment. We know government investment, সঞ্চয়পত্র বা গভর্নমেন্টের ট্রেজারি বন্ড, ট্রেজারি বিল। ট্রেজারি বন্ড, ট্রেজারি বিল হচ্ছে গভর্নমেন্টের ইস্যু করা বন্ড, যেখানে শুধুমাত্র কর্পোরেটসরা ইনভেস্ট করতে পারে। আর সঞ্চয়পত্র ইজ ফর দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস। তার মানে দিস ইজ হচ্ছে দ্য সেফেস্ট সোর্স অফ ইনভেস্টমেন্ট, মানে এইখানে আপনার সবচেয়ে মানে রিস্কলেস, রিস্ক ফ্রি ইনভেস্টমেন্ট। তাহলে এটার আপনার ইন্টারেস্ট রেট হওয়ার কথা মিনিমাম, কারণ এটা রিস্ক ফ্রি। আর যেখানে রিস্ক বেশি থাকবে সেখানে আপনার ইন্টারেস্ট রেট বেশি হবে, তার মানে এফডিআর গুলোর ইন্টারেস্ট রেট আসলে আরো বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু এটা ওই যে 9-6 যে ফিক্স করা ছিল, এটার জন্য এতদিন কাজ করতো না, এখন হয়তো ধীরে ধীরে এই জিনিসটা কাজ করা স্টার্ট করবে। সো আদারওয়াইজ আপনার ইকোনমি ফাংশন করবে না। আচ্ছা, এখন খেয়াল করেন, এটাকে আমরা বলছি তাহলে ডিসকাউন্ট রেট। সো দ্য ডিসকাউন্ট রেট উইল অলওয়েজ ডিপেন্ড অন দ্য রিস্ক অফ দ্য বন্ড। So this is composed of the risk-free rate plus a premium for risk. Okay? তার মানে হচ্ছে যদি আমার সঞ্চয়পত্রের রিটার্ন হয় 11%, তাহলে অলওয়েজ এটা আমাকে ধরতে হবে এটা আমার রিস্ক ফ্রি রেট। কোনো রিস্ক না নিয়ে আমি 11% পাবো, কারণ গভর্নমেন্ট ইজ অলওয়েজ রিস্ক ফ্রি। আদারওয়াইজ দ্য গভর্নমেন্ট গোজ ব্যাংক। তার মানে ব্যাংক যে কোনো জায়গায় এফডিআর করতে গেলে আমাকে 11%-এর বেশি দিতে হবে, না হলে ওটা তো রিস্কি বেশি। আদারওয়াইজ এটা ফাংশনিং হবে না, প্রপার ফাংশনিং হবে না, এবং এটা জায়গায় জায়গায় ঝামেলা হবে। ওকে, এখন বন্ড আমরা 3-4 ধরনের বন্ডের কথা বলবো। The first one is a perpetual bond. So perpetual bond is a bond that we say never matures. So it has an infinite life. এটা কি ধরনের বন্ড? মনে করেন গভর্নমেন্ট অনেক সময় অনেক ধরনের মিউনিসিপাল বন্ড ইস্যু করে, যে ওই সেম মিউনিসিপাল বন্ডের আন্ডারে বিভিন্ন কাজ হয়, রাস্তাঘাটের কাজ, পুল কালভার্ট মেরামতের কাজ বা নতুন বানানোর কাজ। তো এই ধরনের একটা বন্ড যেটা রিভলভ করতে থাকে। So let's say it never matures or it goes on for a very long time. Same বন্ডটাকে রিইস্যু করিয়ে করিয়ে বা রিভলভ করে করে এরকম বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক হয়। So we call this perpetual bond. Since these bonds never mature, so এটার কোনো নির্দিষ্ট তার মানে টাইম ডেট নাই। এই কারণে দেখেন এটার ভ্যালুয়েশন যখন আমরা করব তখন the formula will be something like this. V means value. Value or price of the bond is equal to I divided by KD. What is I? I means interest. যে কোনো একটা বন্ডে মানে ডেট, বন্ড মানে ডেট, লোন, যে কোনো একটা লোনে ইন্টারেস্ট থাকে। আর যে কোনো একটা স্টকে কি থাকে, আপনি যদি একটা শেয়ার কেনেন, এই শেয়ারে আপনি কি পাবেন? শেয়ারে আপনি মেয়াদ, একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর পর আপনি ডিভিডেন্ড পাবেন যদি শেয়ারটা হোল্ড করেন। তাহলে শেয়ারের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ক্যাশ ফ্লো ইজ অলওয়েজ ডিভিডেন্ড, but bond or loan এর সাথে associated cash flow is always your interest.
Okay, now this is the discount rate which is cost of debt. বন্ডের জন্য আমরা ডিসকাউন্ট রেটের টার্মিনোলজি হচ্ছে কস্ট অফ ডেট। যদি শেয়ার হয় আমরা বলি কস্ট অফ ইকুইটি। ওকে, কস্ট অফ ডেট মানে বন্ডের ডিসকাউন্ট রেট, কস্ট অফ ইকুইটি হচ্ছে শেয়ারের ডিসকাউন্ট রেট। এখন ডিসকাউন্ট রেট গুলো কি করে ক্যালকুলেট করে? দ্যাট উইল দেখলা হচ্ছে এইটা, মানে মনে করেন একটা বন্ড যদি আপনার একটা লোন যদি 5 বছরের জন্য থাকে, তাহলে প্রত্যেক বছরের ইন্টারেস্ট, মানে মনে করেন লেটস সে সঞ্চয়পত্র 3 মাস পর পর আপনি একটা ইন্টারেস্ট পান, সেই ইন্টারেস্টকে 1 প্লাস টাইম ভ্যালু অফ মানি দিয়ে আপনি ডিসকাউন্ট করেন। কারণ আজকে 3 মাস পরের যে আপনি মনে করেন 10,000 টাকা পাবেন, সেইটা ইজ নট ইকুইভ্যালেন্ট টু টুডেজ 10,000 টাকা, সো আমাকে ডিসকাউন্ট করতেই হবে। So I divided by 1 plus KD whole to the power 1 whole square cube এইভাবে যাবে। কিন্তু এখানে তো এইটা একটা পারপেচুয়াল বন্ড, এটা তো কোনো ম্যাচিউরিটি নেই, আমাকে তো ইনফিনিট টাইম পর্যন্ত যেতে হবে। এই কারণে আমরা যদি এই জিনিসটাকে ফার্দার ভাঙি, তাহলে আপনি দেখবেন the formula has its reduced form which is V or P, মানে value or price of the bond is equal to I divided by KD. So this is the formula for a perpetual bond. আমরা 2-3 ধরনের বন্ড করব। আচ্ছা, পারপেচুয়াল বন্ডের এখন একটা এক্সাম্পল দেখি। লেটস সে বন্ড P has a 1000 টাকা ফেস ভ্যালু and it provides an annual coupon rate, coupon মানে interest, annual coupon rate of 8%. The appropriate discount rate is 10%. What is the value of the perpetual bond? আমরা এতক্ষণ কি করলাম? এখানে এটা সলিউশন করে দেওয়া আছে, তারপর আমি একটা হাতে করবো যাতে আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ একটু দেখবেন। এগুলো মনে রাখেন, স্টেটেড ভ্যালু হচ্ছে 1000, 8% হচ্ছে কুপন রেট, আর ডিসকাউন্ট রেট হচ্ছে 10%। সো আমরা ফার্স্ট টাইপ অফ বন্ড করছি, এটাকে আমরা বলছি পারপেচুয়াল বন্ড, তার মানে দ্য বন্ড দ্যাট নেভার ম্যাচিউরস। বন্ড মিনস লোন, ওকে, মানে ডেট ইনস্ট্রুমেন্ট, লোন ইনস্ট্রুমেন্ট। আচ্ছা, আমার ফেস ভ্যালু, ম্যাচুরিটি ভ্যালু, হ্যাঁ ফেস ভ্যালু অর ম্যাচিউরিটি ভ্যালু। মনে করেন আপনি 5 লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র কিনলেন, তো আপনার ইয়ের উপরে মনে করেন আপনার যে সঞ্চয়পত্রটা চাচ্ছে 2 লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র, কিন্তু সঞ্চয়পত্রের উপরে উপরে বড় লেখা থাকে 2 লক্ষ টাকার সঞ্চয়পত্র, 2 লক্ষ টাকা বড় করে লেখা থাকে। তো এটা হচ্ছে আপনার ফেস ভ্যালু। ম্যাচিউরিটিতে গিয়ে 2 লক্ষ টাকা কিন্তু আপনি আপনার প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা ফেরত পাবেন 3 বছর পর। সো এটা হচ্ছে ফেস ভ্যালু অর ম্যাচিউরিটি ভ্যালু, অথবা এটা স্টেটেড ভ্যালু মানে ইন্ডিকেটেড ভ্যালু অন দ্য বন্ড পেপার। হ্যাঁ, সো এটাকে আমরা স্টেটেড ভ্যালুও বলি, স্টেটেড ভ্যালু বলি। তো এইটা আমার এখানে দেওয়া আছে, কত দেখলাম, কত দেওয়া আছে 1000 না 1000 টাকা। আচ্ছা, আর তারপরে এবার কুপন রেট, হ্যাঁ COUPON, কুপন। কুপন মিনস ইন্টারেস্ট, কুপন মিনস ইন্টারেস্ট। আমরা এটা অনেক সময় আইও বলি অর সিও বলি, স্মল আই। কত চেঞ্জ করে নিচ্ছি, আই আর সি। এটা বলা কত বলেছিল 8%। আর ডিসকাউন্ট রেট, হ্যাঁ ডিসকাউন্ট রেট, বন্ডের ডিসকাউন্ট রেট কে কি বলে একটু আগে বললাম, বন্ডের ডিসকাউন্ট রেট কে বলে কস্ট অফ ডেট, কস্ট অফ ডেট। কস্ট অফ ডেট দেওয়া আছে 10%। আমার ফর্মুলা কি, আমার পারপেচুয়াল বন্ডের ভ্যালু অর প্রাইস অফ দ্য বন্ড ইজ ইকুয়াল টু বিগ আই, মনে রাখেন স্মল আই মানে ইন্টারেস্ট রেট, আর বিগ আই মানে অ্যামাউন্ট, ইন্টারেস্টের অ্যামাউন্ট, নট দ্য রেট, অ্যামাউন্ট। হ্যাঁ, আই ডিভাইডেড বাই কে ডি। তাহলে প্রথমে আমরা বিগ আই বের করে নেই। বিগ আই দেখেন, স্মল আই যদি 8% হয় তাহলে বিগ আই কত, 1000-এর 8%, ফেস ভ্যালুর 8%। সো 1000-এর 8%, তাহলে আমার বিগ আই হচ্ছে 80 টাকা। এবার আমরা বসাতে পারবো। সো ভ্যালু অফ দ্য বন্ড ইজ ইকুয়াল টু, ফর্মুলা ওয়াইজ যাই, বিগ আই ডিভাইডেড বাই কেডি। বিগ আই ইজ 80 ডিভাইডেড বাই কেডি ইজ 10%। সো আমার 800 টাকা, ভ্যালু অফ দ্য বন্ড ইজ 800 টাকা। তার মানে
যেই ভ্যালুটা আপনি, যেই বন্ডটা আপনি লেটস সে 1000 টাকা আপনার ম্যাচুরিটি ভ্যালু হবে, সেটা আপনি আজকে 800 টাকায় ডিসকাউন্টে, 800 টাকা 200 টাকা ডিসকাউন্টে, মানে 800 টাকায় সেটা আপনি কিনতে পারবেন। অনেক সময় 5 বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র গুলো হয় না যে আপনি মেয়াদ, নির্দিষ্ট মেয়াদে আপনি কোনো ধরনের ইন্টারেস্ট পান না। আপনি আজকে 5 লাখ টাকা লেটস ইনভেস্ট করলেন, 5 বছর পরে গিয়ে 8.5 লাখ টাকা পেলেন। তার মানে হচ্ছে এটা, তার মানে কি আপনি ডিসকাউন্টে ইনভেস্ট করলেন, পাবেন 8.5, ইনভেস্ট করেছেন 5 লাখ, তো এই 5 লাখ প্রিন্সিপাল পেলেন, আর যে 3.5 লাখ এক্সট্রা আছে সেটা কিন্তু ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট। তার মানে হচ্ছে আপনার একটা মানে ম্যাচুরিটি ভ্যালু 1000 টাকা, সো আপনি 800 টাকা যদি ইনভেস্ট করেন তাহলে আপনি মেয়াদান্তে 80 টাকা 80 টাকা 80 টাকা করে পাবেন। So perpetual bond শেষ হওয়ার পর we will move to the next type of bond, which is ম্যাম এটা কি 1 বছরের জন্য ছিল? না, এটা পারপেচুয়াল, ইটস নেভার ম্যাচিউর। বলো যে গভর্নমেন্টের বিভিন্ন মিউনিসিপাল ওয়ার্ক যেটা রিভলভ করতেই থাকে, সো আপনি 80 টাকা 80 টাকা করে দিয়ে যেতে থাকবেন, কিন্তু আপনাকে একবারে 800 টাকা ইনভেস্ট করতে হবে। কিন্তু ম্যাম সেই ক্ষেত্রে আমি কিভাবে বুঝবো যে আমি কবে এই টাকাটা, মানে আজকের টাকাটা 10 বছর পরে যে উঠবে? আপনি ওই যে 80 টাকা করে উঠতে উঠতে আসলে এটা উঠে আরো অনেক বেশি হয়ে যায়। আর এটা তো সাধারণত বিভিন্ন, যে ধরেন গভর্নমেন্টের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন এগুলা থেকে আপনার ওই মানে একটা মনে করেন একটা ফান্ডের মতো ক্রিয়েট করা, যেটা বন্ড হিসেবে কাজ করে। সো ওই ফান্ড ক্রিয়েট করা হয়, এই ফান্ডের এগেইনস্টে একটা রেট পায়, আর ওই টাকাটা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক হতে থাকে, যে টাকাটা উঠলো সেটা দিয়ে। আর মেয়াদান্তে আপনার গভর্নমেন্ট থেকে ওই কর্পোরেশন গুলোতে আপনার ওই রকম করে করে রেটটা যায়, মানে 80 টাকা করে করে। 80 তো এখানে একটা ছোট নাম্বার নিয়ে এক্সাম্পল দেওয়া। তো এই 80 টাকা করে করে আপনি ইনডেফিনিট টাইম পিরিয়ড পর্যন্ত পেয়ে যাবেন। লেটস সে আপনি 10 লাখ টাকা ইনভেস্ট করলে ইনডেফিনিট টাইম পিরিয়ড পর্যন্ত প্রতি মাসে মনে করেন 5000 5000 করে পাচ্ছে। ম্যাম তাহলে কি আমি প্রিন্সিপালটা কখনো এই উঠাতে পারবো না পারপেচুয়াল বন্ডের ক্ষেত্রে? যদি সেই ক্ষেত্রে আপনি আর তখন ওই পারবেন, সেই ক্ষেত্রে আপনার ওই ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করে আপনি যদি এটা এনক্যাশ করে ফেলতে চান, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ওইটা ধরেন 5 বছর পরে এনক্যাশ করবেন, আপনি এখন পর্যন্ত কত টাকা রিসিভ করেছিলেন আর আপনার ইনভেস্টমেন্ট কত ছিল, ডিসকাউন্ট রেট, টাইম ভ্যালু অফ মানি কনসিডার করে আপনি এনক্যাশমেন্ট হয়ে গেল, তখন আপনি ওই ইনভেস্টমেন্টের আর পার্টনার না, তখন ওখানে আরেকজন ইনভেস্টমেন্ট আসবে, তাহলে আপনি ওই ইনভেস্টমেন্টের আর পার্টনার হলেন না, এরপরের থেকে আপনি আর এই টাকাটা রিসিভ করবেন না। ওর আপনার তো আমি অর্গানাইজেশন হিসেবে পেলাম, আর আমার সঞ্চয়পত্রে যেরকম হয় ম্যাম যে আমি 1 ইয়ার্স এর ম্যাচুরিটি ভ্যালুটা পেয়ে যান। হ্যাঁ, জি 1 ইয়ার্স আর এর 1 ভিতরে বছর যদি আমি পরে যে complete- টাকাটা কেটে রাখে আপনার, আগে হয়ে জি, গেলে, জি, জি। আগে যদি ভেঙে ফেলেন, হ্যাঁ ওইরকম একটা কন্ডিশন থাকে। এই পারপেচুয়াল বন্ডের ক্ষেত্রেও সেই সিমিলার কন্ডিশন থাকতে পারে। সিমিলার কন্ডিশন থাকতে পারে যদি আপনি ভাঙিয়ে ফেলতে চান। ওকে এখন লেটস সে নন জিরো কুপন বন্ড। হ্যাঁ ম্যাম আমি একটা প্রশ্ন করতাম। হ্যাঁ বলেন। এই যে ম্যাম ওই আমার যে পারপিচুয়াল ভ্যালু মানে 1000 টাকা, সেটার এখন বর্তমান মূল্য হবে 800 টাকা। হুম 800 টাকা, আর এখানে কুপন ভ্যালু হচ্ছে 8%, ডিসকাউন্ট রেট 10%। হুম তো ম্যাম এখন এটা কি বিষয়টা এরকম বোঝায় যে এই যে 1000 টাকার 8% হচ্ছে এটার ফেস ভ্যালু, 8% বাদ দিলে যেটা থাকে ফেস ভ্যালু, আর সেখান থেকে আরো 10% দিয়ে ডিসকাউন্ট দিলে যেটা হয় সেটা এখনকার মূল্য, এরকম এটা? না, 8% ফেস ভ্যালু না, 8%ই হচ্ছে আপনার কুপন, মানে 8% হচ্ছে আপনার ইন্টারেস্ট, আর ইন্টারেস্ট। 10%টা আপনার হচ্ছে বাজারে যে ইনফ্লেশন আছে, বাজারে আপনার এই প্রজেক্টের যে রিস্ক আছে সেটা দিয়ে একটা রেট ক্যালকুলেট করা, যেটা দিয়ে ডিসকাউন্ট করে মনে করেন পারপেচুয়াল একটা টাইম পিরিয়ডে এটার ভ্যালু হবে 1000 টাকা, এখন 800 টাকা কি করে বুঝবো? তার মানে এটার একটা রিস্কিনেস আছে, একটা বাজারে একটা ইনফ্লেশন আছে, টাইম ভ্যালু অফ মানি আছে, এইগুলো কনসিডার করে এটা ডিসকাউন্ট রেট ধরা হয়েছে 10%। যে 10% দিয়ে ডিসকাউন্ট করলে আমি লেটস সে পারপেচুয়াল একটা টাইম পিরিয়ডের 1000 টাকা উইল বি ইকুয়াল টু হোয়াট অ্যামাউন্ট অফ টুডে। সো এটা আমি ক্যালকুলেট করলাম আজকের 800 টাকা, যদি আমি মেয়াদান্তে সবসময় 80 টাকা করে পাই, তাহলে এই প্রজেক্টের টাইম ভ্যালু অফ মানি এবং রিস্ক কত পার্সেন্ট হলে আমি লেটস সে ইনফিনিট টাইম পিরিয়ড পর
তারপরে 1000 টাকা করা ওকে মানে ম্যাম ব্যাপারটা কি এরকম যে 800 টাকা এটার ভ্যালু, 80 টাকা হচ্ছে ইন্টারেস্ট, আর বাকি যে 120 টাকা সেটা কি ডিসকাউন্ট রেট? হ্যাঁ, সেটা আপনার ডিসকাউন্ট করে, সেটা ডিসকাউন্ট করলে আপনার আজকের রেটে এটা 800 টাকা দাঁড়ায়। মানে সেটা আসলে মানে ইনফিনিট টাইম পিরিয়ড পর্যন্ত 1000 টাকা, কিন্তু এখন 800 টাকা দাঁড়াচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে বাকি অ্যামাউন্টটা আপনার ডিসকাউন্টেড, মানে হচ্ছে এই যে বাজারে থাকে না যে দাম বৃদ্ধি পায়, দাম বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে টাকার ভ্যালুটা হারিয়ে যাচ্ছে। সো সেটা উইল বি ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু। সেই ভ্যালুটা হচ্ছে ম্যাডাম 120 টাকা, মানে এই ম্যাথের হিসাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে ওকে। আচ্ছা, নন জিরো কুপন পেইং বন্ড। কুপন মানে কি আরেকবার বলেন একটু, হোয়াট ইজ কুপন? ইন্টারেস্ট। ইন্টারেস্ট। আচ্ছা, what is the difference between small I and big I? Small I হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট, আর বিগ আই হচ্ছে ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট। হ্যাঁ, তাহলে এখন দেখেন বলছি নন জিরো কুপন পেমেন্ট, মানে কুপন পেমেন্ট থাকবে নন জিরো, তার মানে জিরো না কুপন পেমেন্ট, দেয়ার ইজ কুপন পেমেন্ট। হ্যাঁ, আবার জিরো কুপন পেমেন্টের বন্ডও কিন্তু হয়, ডিপ ডিসকাউন্টের বন্ড, মানে মাঝখানে আপনাকে ধরেন 5 বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র, মাঝখানে আপনাকে কোনো ইন্টারেস্ট দিবে না, কিন্তু আপনি 5 বছর পরে 5 লাখ টাকা পেতে গেলে এখন 1.5 লাখ টাকা ইনভেস্ট করতে হবে। ওকে, সো লেটস সে যে এই বন্ডটা 5 লাখ টাকার একটা বন্ড এখন 1.5 লাখ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, মানে ডিপ ডিসকাউন্টে বিক্রি হচ্ছে, এরকমও কিন্তু হতে পারে। কিন্তু এটা সেই ধরনের বন্ড না, এটা নন জিরো কুপন, তার মানে এখানে জিরো না, এখানে কুপনের একটা পার্সেন্টেজ থাকবে। আচ্ছা, আর ফিনিট লাইফ মানে একটা নির্দিষ্ট লাইফ থাকবে। এটা ইনফিনিট লাইফ না, এটা পারপেচুয়াল টাইম পিরিয়ড না, মানে ফিক্সড ইয়ার থাকবে। ফিক্সড ইয়ার, রাইট, ফিক্সড ইয়ার থাকবে একটা। তাহলে মনে করেন এখানে তার মানে আমি তো প্রতি মেয়াদান্তে একটা নির্দিষ্ট ইন্টারেস্ট পাবো, তাই না? তাহলে প্রতি মেয়াদান্তে মনে করেন 100 টাকা 100 টাকা করে পাচ্ছি। তার মানে কি যে তাহলে এটা একটা অ্যানুইটির মতো হয়ে যাচ্ছে না, প্রতি বছর 100 টাকা করে পাচ্ছি, এমন করে 5 বছর পাবো। এই কারণে দেখেন এই ইন্টারেস্টের অ্যামাউন্টটাকে, সো আই ইজ দ্য ইনস্টলমেন্ট অর আর এটা আমি যদি প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর অ্যানুইটি টেবিলে যাই, ডিসকাউন্ট রেটের পার্সেন্টেজ আর নাম্বার অফ ইয়ার্স, মানে বন্ডের 5 বছর ম্যাচুরিটি আর ডিসকাউন্ট রেট যদি 10% হয়, তাহলে 10% 5 বছরের করেসপন্ডিং ভ্যালুটাকে যদি আমি আমার বিগ আই দিয়ে গুণ করি, তাহলে আমি টোটাল ইন্টারেস্টের অ্যামাউন্টটা পাবো, প্লাস 5 বছর শেষ হওয়ার পরে আমি যেই টাকাটা ইনভেস্ট করেছি সেই টাকাটা প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট আবার ফেরত পাবো, কিন্তু এটা ওয়ান টাইম পেমেন্ট। তাহলে এটা অ্যানুইটি না, অ্যানুইটি ছাড়া, তাহলে এটা শুধু প্রেজেন্ট ভ্যালু, নট অ্যানুইটি, শুধু প্রেজেন্ট ভ্যালু, নট অ্যানুইটি, কারণ এটা ওয়ান টাইম। আমি আজকে 5 লাখ টাকা ইনভেস্ট করলাম, প্রতি বছর 100 টাকা করে পাচ্ছি, আর 5 বছর পরে তো আমি ডেফিনেটলি আমার 5 লাখ টাকা ফেরত পাবো, তাহলে 5 লাখ টাকা একবার ফেরত পাবো। সো এটা অ্যানুইটিতে গেলে হবে না, শুধু প্রেজেন্ট ভ্যালু টেবিলে যে আমি যদি ডিসকাউন্ট রেটের পার্সেন্টেজ আর এখানে ছিল 5 বছর মেয়াদি বন্ড, সো 5 বছরের করেসপন্ডিং ভ্যালুটা বের করি, দিয়ে তারপরে এই দুইটা পার্ট, এখানে তাহলে একটা প্রেজেন্ট ভ্যালুর পার্ট, একটা অ্যানুইটির পার্ট, এই দুটাকে যদি আমি যোগ করি তাহলে কারেন্ট প্রাইস অফ দিস বন্ড আমি পাবো। এই বন্ডটার কারেন্ট প্রাইস কত? এখন একটা এক্সাম্পল দেখি। লেটস সে bond C has 1000 টাকা face value and it provides 8% annual coupon for 30 years. 30 বছরের জন্য 8% annual coupon দিবে, 1000 টাকা হচ্ছে face value, ডিসকাউন্ট রেট ধরা আছে 10%। তাহলে what is the value of this coupon bond? Okay, খেয়াল করেন, এটাকে আমি হাতে করব, হাতে করলে কি সুবিধা হয়, এক্সেলে করে দেখালে কি সুবিধা হয় নাকি এখানে? আচ্ছা, ইয়েস ম্যাডাম, এক্সেল। ওকে ওকে, তাহলে এখানে মানে ভেঙে ভেঙে করে রাখি, ম্যাডাম এক্সেলে দেখালে সুবিধা হয়। আচ্ছা, তাহলে এই একটু অ্যামাউন্ট গুলো মনে রাখেন। 1000 টাকা ফেস ভ্যালু, 8% কুপন, 30 বছর হচ্ছে ম্যাচিউরিটি, ডিসকাউন্ট রেট হচ্ছে 10%। এটা হচ্ছে নন জিরো কুপন বন্ড। সো নন জিরো কুপন বন্ডে আমার ফেস ভ্যালু দেওয়া আছে 1000 টাকা, আমার স্মল আই অর কুপন রেট, কুপন পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে 8%, আমার কি ছিল, কেডি ছিল 10%।
আর নাম্বার অফ ইয়ার্স দেওয়া আছে 30 বছর। তাহলে এটা নন জিরো কুপন বন্ডের ফর্মুলা আমরা জানি, ভ্যালু অর প্রাইস অফ দ্য বন্ড ইজ ইকুয়াল টু বিগ আই, বিগ আই মানে ইন্টারেস্ট রেট না, ইন্টারেস্টের অ্যামাউন্ট মাল্টিপ্লাইড বাই, যেহেতু ইন্টারেস্ট আমি প্রতি বছর পাবো 30 বছরের জন্য, প্রত্যেক বছর একই অ্যামাউন্ট পাবো, এমন করে 30 বছর ধরে পাবো, সো অ্যানুইটি টেবিলে যেতে হবে। প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর অ্যানুইটি কত পার্সেন্ট? 10%, কারণ 8% আমার কুপন, 10% ডিসকাউন্ট রেট, এটা ডিসকাউন্ট রেট দিয়ে সবসময় করতে হবে। 10% কমা 30 বছর। এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট পার্ট ফর্মুলার। সেকেন্ড পার্ট কি হবে? আমি ইন্টারেস্ট তো পাবোই, ইন্টারেস্টের সাথে সাথে আমি যে একটা টাকাটা, এই 1000 টাকা যে আমি ইনভেস্ট করলাম, এটা আবার 30 বছর পর আমার আসল টাকাটাও তো আমাকে ফেরত দিবে। সো আমি আমার ম্যাচুরিটি ভ্যালু আর ফেস ভ্যালুটা আই উইল গেট ব্যাক, কিন্তু এটা একবারই পাবো, অ্যানুইটি প্রতি বছর পাচ্ছি না, একবার পাবো। তাহলে প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর নট অ্যানুইটি, এটা আবার 10% এন্ড আপনার 30 ইয়ার্স। এটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট অফ দা ফর্মুলা। এটা হচ্ছে আমার ফর্মুলা। এবার আমরা করি ভ্যালু। প্রথম পার্টটা আগে বের করছি। প্রথম পার্টটা আসবে আমার, প্রথমে আই বের করি, বিগ আই বের করে নেই। বিগ আই কত হবে বলেন আপনারা? 1000 টাকা মাল্টিপ্লাইড বাই 8%, সো 80 টাকা। এবার তাহলে আমাকে বের করতে হবে এই প্রথম পার্টটা, তাহলে এটা হবে 80 মাল্টিপ্লাইড বাই, ফাইন্যান্সিয়াল টেবিলে যান, 10 প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর, প্রেজেন্ট ভ্যালুর অ্যানুইটির টেবিলে যাবেন, 10% 30 বছর, আমাকে করেসপন্ডিং সেলের ভ্যালুটা বলবেন। ম্যাডাম 9.44269 9.426 এতটুকু রাখি। আচ্ছা, প্রেজেন্ট ভ্যালুতে গেছেন, অ্যানুইটিতে গেছেন তো না? জি ম্যাম। ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট পার্ট, প্রথম পার্টটা। এবার সেকেন্ড পার্টটা বের করি। সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু, হচ্ছে ফেস ভ্যালু উইচ ইজ 1000 মাল্টিপ্লাইড বাই, এবার শুধু প্রেজেন্ট ভ্যালু টেবিলে যে 10% 30 বছর, ম্যাডাম 0.0573 0.0573। ওকে, এইবার আমরা দুইটাকে যোগ করব, প্লাস এটা, তাহলে 811। এটা হচ্ছে কারেন্ট ভ্যালু আর কারেন্ট প্রাইস অফ দা বন্ড ইজ 811। একটু দেখি আমাদের ক্যালকুলেশনটা ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ ঠিক আছে, 811। ওকে, সো এটা হচ্ছে আমার রেজাল্ট। ম্যাম একটু সেকেন্ড পার্টটা একটু ক্লিয়ার না, মানে এই পার্টটা আমি কেন করলাম? আচ্ছা, মনে করেন আপনি নর্মালি চিন্তা করেন, মনে করেন আপনি সঞ্চয়পত্রে ইনভেস্ট করেছেন, প্রত্যেক বছর আপনি 80 টাকা করে, প্রত্যেক মাসে আপনি 80 টাকা করে পান। এখন 5 বছরের জন্য, মানে 3 বছরের জন্য সঞ্চয়পত্র ইনভেস্ট করলেন, 3 বছর পরে আপনি যে আজকে 3 লাখ টাকা দিয়ে সঞ্চয়পত্র কিনলেন, ওই প্রিন্সিপালটা ফেরত পাবেন না? তাহলে আপনি যে 3 বছর পরে 3 লাখ টাকা পাবেন, সো সেই 3 লাখ টাকা প্রেজেন্ট ভ্যালু কত সেটা বের করছি। হ্যাঁ, এখানে আমরা ইনভেস্ট করছি 1000 টাকা, সো এটা 30 বছর পরে এই 1000 টাকা ফেরত পাবো। সো এই 1000 টাকা 30 বছর পরে যে ভ্যালুটা পাবো সেটা তো ফিউচার ভ্যালু, এটা প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করছি। আর মাঝখানে যে 80টা বের করলাম, এটা হচ্ছে এই 30 বছর ধরে প্রতি বছর 80 টাকা করে করে ইন্টারেস্ট পাবো। সো এটা অ্যানুইটি দিয়ে এই 80 টাকার আবার প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করছি। দুইটা প্রেজেন্ট ভ্যালুকে যদি আমি একসাথে যোগ করি, তাহলে কারেন্ট ভ্যালু অফ দা বন্ড অর কারেন্ট প্রেজেন্ট ভ্যালু, মানে পি নটও লেখা যায়, মানে কারেন্ট প্রাইস অর কারেন্ট ভ্যালু, মানে তো আসলে পিভি, প্রেজেন্ট ভ্যালু, বন্ডের প্রেজেন্ট ভ্যালু কত। ম্যাম এটা কি এরকম বুঝায় যে মানে যদি এটা আমি এখন একটু বলি, 801 এটা হচ্ছে 811 টাকা এখনকার মূল্য। হ্যাঁ, 30 বছর পরে টাকার ডিভ্যালুয়েশন হবে, টাকার মান কমবে, এই 811 টাকার ভ্যালু 30 বছর পর 1000 টাকা হবে। সো আর এই আজকের 30 বছর ধরে 811 ম্যাডাম টাকা, আমি হ্যাঁ 8% হারে ইন্টারেস্টও পাবো। ইন্টারেস্ট পাবেন। হ্যাঁ, আর 30th বছরে যে আপনি যে 1000 টাকা আজকে ইনভেস্ট করলেন সেটা ফেরত পাবেন। ম্যাডাম 811 টাকা না ইনভেস্ট করলাম? না না না, আমি বলি, আপনি আর 1000 টাকা ইনভেস্ট করছেন,
মানে 1000 টাকা আপনি 30th বছরে গিয়ে ফেরত পাবেন, আর প্রতি বছরে 80 টাকা করে পাবেন। এখন এই যে 1000 টাকা আপনি ইনভেস্ট করছেন বা 1000 টাকা আপনি 30th ইয়ারে গিয়ে ফেরত পাবেন, সেটার বর্তমান বাজার মূল্য কত? 811 টাকা। এখন আপনি যদি চিন্তা করেন আমি ডিপ ডিসকাউন্টে বন্ডটা কিনবো, তাহলে 811 টাকা উইল বি ইকুইভ্যালেন্ট টু 30 বছর পরের 1000 টাকা। ও আচ্ছা ম্যাডাম, আমি বেশি প্রাইস দিয়ে কিনতেছি জাস্ট 30 বছর ধরে আমি ইন্টারেস্ট পাওয়ার জন্য। 30 বছর ধরে ইন্টারেস্ট আপনি পাচ্ছেন, কিন্তু এখন তাহলে এটা যদি আপনি দেখেন, আপনাকে এটা দেখে ডিসকাউন্ট মনে হবে যে 1000 টাকার বন্ড কারেন্ট প্রাইস ইজ 811 টাকা। মানে আপনার টাকার মান 30 বছর ধরে তাহলে 1000 মাইনাস 811 দিলে যে ভ্যালুটা পাওয়া যায়, এতটুকু টাকার মান কমে তাহলে এই অঙ্কের হিসাবে। ওকে ম্যাডাম এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে যদি আমরা 1000 টাকা আজকে ইনভেস্ট করি, তাহলে আমি 30 বছর পর 1000 টাকাই পাবো, কিন্তু 30 বছর পর 1000 টাকার ভ্যালু হবে আজকের বাজারে 811 টাকার সমান। হ্যাঁ ব্যাপারটা কি হ্যাঁ এরকম? হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, এইবার থার্ড কাইন্ড অফ বন্ড, এটা হচ্ছে জিরো কুপন বন্ড। জিরো কুপন বন্ডে আপনার রেগুলার ইন্টারভালে মেয়াদান্তে কোনো ইন্টারেস্ট নাই, কিন্তু ইউ ক্যান পারচেজ দ্য বন্ড অ্যাট ডিপ ডিসকাউন্ট। ডিসকাউন্টে বন্ডটা কিনবো আর আমি ফুল অ্যামাউন্টটা ম্যাচিউরিটিতে পাবো। সিন্স দেয়ার ইজ নো কুপন অর নো, একটু আগে দেখেন কি করেছিলাম, এইখানে কি করেছিলাম খেয়াল করেন একবার, এখানে উই হ্যাড টু ডিফারেন্ট পার্টস, তাই না? এই ফার্স্ট পার্টটা ওয়াজ দ্য ইন্টারেস্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্ট ওয়াজ দ্য ম্যাচিউরিটি ভ্যালু পার্ট। এখন এখানে এখন যে নতুন বন্ডটা পড়ছে, দিস ইজ কল্ড জিরো কুপন বন্ড। তার মানে দেয়ার ইজ নো কুপন, দেয়ার ইজ নো ইন্টারেস্ট, তার মানে দেয়ার ইজ নো ফার্স্ট পার্ট। ইজ দিস ক্লিয়ার? এখন নতুন যে বন্ডটা পড়ছে এটা হচ্ছে জিরো কুপন, মানে কোনো কুপন নাই, কোনো ইন্টারেস্ট নাই। তাহলে এই বন্ডটা যখন আমি ভ্যালুয়েশন করব, তখন এটার ইন্টারেস্টের এই ফার্স্ট পার্টটা থাকবে না, কারণ ইন্টারেস্ট তো বলছে জিরো কুপন, তার মানে এটা জিরো হবে। ওকে, তাহলে আমরা খেয়াল করেন এখন তাহলে এটা শুধুমাত্র সেকেন্ড পার্টটা রয়ে গেল, মানে শুধু ম্যাচিউরিটি ভ্যালু। তাহলে প্রেজেন্ট ভ্যালু টেবিলে যাব, নট অ্যানুইটি, প্রেজেন্ট ভ্যালু টেবিলে যাব, কেডি আর এন দিয়ে আমরা ওই টাইম ইয়ে থেকে ফাইন্যান্সিয়াল টেবিল থেকে করেসপন্ডিং ভ্যালুটা বের করব। দ্যাটস ইট। সো এটাকে যদি আমরা সূত্র আকারে লিখতে চাই তাহলে এরকম হবে, ম্যাচিউরিটি ভ্যালু ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস কেডি হোল টু দি পাওয়ার এন। একটা এক্সাম্পল করি। Let's say you have a bond called bond Z. It has a 1000 taka face value and a 30-year life. The appropriate discount rate is 10%. What is the value of the zero coupon bond? So value of the zero coupon bond আমরা জানি যেহেতু এটা জিরো কুপন, তার মানে নো কুপন, তাহলে ইন্টারেস্টের পার্টটা নাই, শুধু সেকেন্ড পার্টটা থাকবে। সো ম্যাচুরিটি ভ্যালু মাল্টিপ্লাইড বাই 10% আর 30 বছরের প্রেজেন্ট ভ্যালুর ফ্যাক্টরটা দিয়ে গুণ করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি। আমরা একবার এক্সেলে করি। So this is zero coupon bond. আমি ফর্মুলাটা কপি করে নিয়ে আসছি। এখন এটাকে বলছে জিরো কুপন, তার মানে কোনো কুপন নাই, কোনো ইন্টারেস্ট নাই। সো ফার্স্ট পার্টটা কেটে দিচ্ছি, কারণ কোনো কুপন নাই, সো এই পার্টটা জিরো। সো আমরা উই আর অনলি লেফট উইথ দ্য সেকেন্ড পার্ট। ঠিক আছে, সেম ডেটা সেট, সেম ডেটা সেট। সো ডেটা সেটটা আমি কপি করি। সো এই হচ্ছে আমার ডেটা সেট। তাহলে এখন আমি যদি শুধু সেকেন্ড পার্টটা বের করি তাহলে আমার আসবে কি, তাহলে আমার আসবে এই যে আপনার ফেস ভ্যালু উইচ ইজ 1000 টাকা মাল্টিপ্লাইড বাই প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর 10%, 30 বছর। তাহলে এটা বলেন আমাকে, পার্সেন্টেজ তো এটা তো মনে হয় সেমই আসবে। কি হলো এটা? ব্র্যাকেট দিতে হবে।
কত আসছে এটা? ম্যাম টোটাল 57.3। আমার ওখানে পয়েন্টটা আসে হচ্ছে কত, পয়েন্টটা কত আসছিল? ম্যাম পয়েন্ট এই সেমটাই তো আসবে, 0.0573 না? সো 57.3, তো শুধু এটা থাকবে, প্রিন্সিপালটা আর নাই। তাহলে এটা হচ্ছে আপনি আজকে 57 টাকা, এটা হচ্ছে কারেন্ট প্রাইস, সেটা হচ্ছে আজকে 57 টাকা দিয়ে আমি বন্ডটা কিনবো, 30 বছর পর 1000 টাকা পাবো, মাঝখানে কোনো ইন্টারেস্ট পাবো। সো ডিপ ডিসকাউন্ট অ্যাকাউন্ট, কারণ মাঝখানে কোনো ইন্টারেস্ট দিবে না। সো দিস ইজ জিরো কুপন বন্ড। তাহলে আমাদের বন্ড শেষ, আমরা এখন ব্রেকে যাব, তার আগে জাস্ট একটু রিভিশন করছি। বন্ড মানে কি? তাহলে ডেট ইনস্ট্রুমেন্ট, একটা কাইন্ড অফ লোন, মানে একটা পার্টি লোন নিচ্ছে আরেক পার্টির কাছ থেকে, আর সেকেন্ড পার্টিটা তার মানে ইনভেস্ট করছে। ফর এক্সাম্পল, গভর্নমেন্ট ইজ টেকিং লোন ফ্রম আস and we are lending to the government, or we are investing in government's project. In return, what we are given, we are given a fixed rate of interest amount per period, and then at the maturity of the bond we get back the principal amount. আচ্ছা, আবার কিছু কিছু বন্ডের ক্ষেত্রে we do not receive any interest rate for মানে in রেগুলার ইন্টারভাল, ইন্টারিম পিরিয়ডে, মধ্যবর্তী সময়টাতে we do not receive interest. ফর এক্সাম্পল, যে 5 বছর মেয়াদি যেগুলো থাকে, বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র মনে করেন, এগুলোতে আপনি মাঝখানে কোনো ইন্টারেস্ট পাবেন না, একবারে 5 বছর শেষে প্রিন্সিপালের সাথে ইন্টারেস্টের অ্যামাউন্টটা যোগ করে একবারে দেয়, মাঝখানে কোনো ইন্টারেস্ট নেই। সো এইটা হচ্ছে, তাহলে আমাদের এগুলোকে বলে বন্ড। আমরা 3 ধরনের বন্ড করলাম। ওয়ান ইজ দ্য পারপেচুয়াল বন্ড, তার মানে হচ্ছে যেটা ইনডেফিনিট টাইম পিরিয়ড, দেয়ার ইজ নো ম্যাচুরিটি ইয়ার। আরেকটা সেকেন্ড একটা পড়লাম, দ্যাট ইজ কল নন জিরো কুপন বন্ড, তার মানে এটার প্রতি মেয়াদান্তে একটা ইন্টারেস্ট পাবেন এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে আপনি আপনার প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট ফেরত পাবেন। থার্ড এক প্রকার বন্ডের কথা বললাম, উই কল দিস জিরো কুপন বন্ড, দেয়ার ইজ নো ইন্টারেস্ট, নো কুপন ইন ইন্টারিম ইয়ার্স, বাট ইউ ক্যান পারচেজ দ্য বন্ড অ্যাট ডিপ ডিসকাউন্ট, খুবই লো রেটে কিনতে পারবেন, অ্যান্ড আফটার দ্য ম্যাচুরিটি ডেট ইউ রিসিভ আ হায়ার অ্যামাউন্ট, which is the actual face value of the bond. But when you try to purchase the bond, you do not pay the actual face value, but you get it at a very discounted rate. High discount rate you can avail the bond. ঠিক আছে, এই 3 ধরনের বন্ড, আর 3 ধরনের বন্ডের ভ্যালুয়েশন দেখলাম আমরা। তাহলে ভ্যালুয়েশন করার জন্য আমার কয়েক ধরনের জিনিস লাগে। একটা হচ্ছে আমার বন্ডের ফেস ভ্যালুটা জানতে হয়, কত টাকার বন্ড, কত টাকা মূল্যমানের বন্ড সেটা জানতে হয়, দ্যাট ইজ দ্য ফেস ভ্যালু অর স্টেটেড ভ্যালু। আরেকটা জানতে হয় এটার কুপন রেট বা ইন্টারেস্ট রেট কত, ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টরটা কত, নাম্বার অফ ইয়ার্স কত। এটা জানলে আমরা যে কোনো ধরনের বন্ডের ভ্যালুয়েশন করতে পারবো। যেই বন্ডের কোনো কুপন নাই সেখানে আমার আয়টা অটোমেটিক্যালি 0% হবে। হ্যাঁ, যেমন ফর এক্সাম্পল এখানে 0% বানানো হয়নি, দিস উইল বি 0%। সো 0% ধরে যদি আপনি করেন, এটা অটোমেটিক্যালি ফার্স্ট ফ্যাক্টরটা 0 হয়ে যাবে। ওকে, কোনো প্রশ্ন কোয়েশ্চেন থাকলে আমি অ্যান্সার করবো, আদারওয়াইজ উই উইল গো ফর আ 15-minute ব্রেক। আসার পর আমরা স্টক ভ্যালুয়েশন করব আর কিছু রেশিও অ্যানালিসিস এর কয়েকটা কম্পোনেন্ট দেখাবো। ম্যাম একটু কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে আপনার নন জিরো এবং জিরো কুপন বন্ডের ক্ষেত্রে। বলেন। আমরা তো একটা পার্ট জিরোর ক্ষেত্রে আমরা মানে পাচ্ছি না বলতে এই জিরো হয়ে যায় ওই পার্টটা, কারণ ইন্টারেস্ট রেট ইজ 0%। তার মানে কি আমি কোনো একটা বন্ড যদি আমার ক্ষেত্রে 30 বছর পরে 754 টাকা পাবো ইন্টারেস্ট রেট, টোটাল ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট, টোটাল ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট, হ্যাঁ, প্লাস ওই মানে আর 30 বছর পরে আবার ওই 1000 অ্যামাউন্টের জন্য আবার আরো 57.3 ওই টাকাটাও আমার অ্যাড হবে। হ্যাঁ, মানে হ্যাঁ ওটা, হ্যাঁ যেই টাকাটা অ্যাড হবে সেটার প্রেজেন্ট মূল্যমান হচ্ছে 57 টাকা। জি,
তার মানে আমি যদি 1000 টাকা ইনভেস্ট করি আজকে, তাহলে 30 বছর পরে আমি 811 টাকা আরো পাবো। হ্যাঁ, টোটাল আমি যদি কনসিডার করি তাহলে আমি মানে আমি যত টাকা পাবো সেটার বর্তমান বাজারের যদি কম্প্যারিজন করি যে আজকের দিনের এটার ভ্যালু কত, তাহলে এটার ভ্যালু হবে 811 টাকা। আচ্ছা, আর সেম ওয়েতে আমি যদি ম্যাম যেই জিরো কুপনটা করি, তাহলে আমি আজকে যদি 57.30 টাকা ইনভেস্ট করি, তাহলে 30 বছর পরে আমার ওইটা বিল্ড আপ হয়ে 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 আমি 1000 টাকা হবে, কিন্তু মাঝখানে কোনো টাকা পাবেন না, একবারে 30 বছর পরে 1000 টাকা পাবেন। জি ম্যাম। ওকে, হ্যাঁ বলেন। আচ্ছা দাঁড়ান, আমি আবার স্ক্রিন শেয়ার ব্যাক করি। হ্যাঁ বলেন, দেখতে পাচ্ছেন এর আগের এটা 1 প্লাস কেডি। আচ্ছা, আমি এটা করে দেখাচ্ছি, দাঁড়ান একটু করে দেখাচ্ছি। দুইটার একই, মানে মনে করেন এই জিনিসটা তো আমি এই সেম জিনিসটা আমি এমপি দিয়ে করি, হ্যাঁ দেখেন একই রেজাল্ট আসবে। আমি যদি করি ভ্যালু ইজ ইকুয়াল টু, এতক্ষণ তো যে প্রেজেন্ট ভ্যালু টেবিল দিয়ে করলাম, প্রেজেন্ট ভ্যালু টেবিল দিয়ে না করে আপনি যদি ফর্মুলা বাই এন, এটা হচ্ছে ফর্মুলা, হ্যাঁ তাহলে দেখেন আবার 57.3 এটাই রেজাল্ট আসবে। ভি বের করি আমি, এমভি কত 1000 ডিভাইডেড বাই, এটা ফর্মুলা দিয়ে, ওই যে আমরা লাস্ট ক্লাসে মনে আছে একই অঙ্ক একবার ফর্মুলা দিয়ে করলাম, একবার এক্সেল দিয়ে করলাম, একবার টেবিল দিয়ে করলাম, একই রেজাল্ট আসলো, এটা সেরকম। মানে এটা হচ্ছে ফর্মুলা, ওটা হচ্ছে টেবিল। তাহলে দেখেন করি 1 প্লাস কেডি হচ্ছে আমার 10%, হোল টু দি পাওয়ার নাম্বার অফ ইয়ার্স হচ্ছে 30। তাহলে দেখেন এই যে 57 টাকাই আসছে আমার। তার মানে আমি একটু লিখে দিই, এটা হচ্ছে আমার ফাইন্যান্সিয়াল টেবিল দিয়ে করলে, ফাইন্যান্সিয়াল টেবিল দিয়ে যদি আপনি করেন তাহলে আপনার ফর্মুলাটা হবে V is equal to FV, মানে আপনার ফেস ভ্যালু মাল্টিপ্লাইড বাই প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর I% আর n ইয়ার্স, এটা হবে আপনার ফর্মুলা। আর যদি আপনি ফর্মুলা দিয়ে করেন একই জিনিস, ফর্মুলা দিয়ে করলে V is equal to MV divided by 1 plus KD whole to the power n। ঠিক আছে, তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে যে FVIF I%N এই জিনিসটা is equal to 1 divided by 1 plus KD whole to the power n। আপনি যদি এখন একটু এটা টেবিলটা যদি খোলেন, আমি দেখাচ্ছি, প্রেজেন্ট ভ্যালু টেবিলটা যদি আমি খুলি, এই দেখেন এখানে ফর্মুলাটা লেখা আছে। এই যে টেবিলটা, এই টেবিলের এই ভ্যালুগুলো কোন ফর্মুলার উপর বেস করে লেখা আছে? এই ফর্মুলার উপরে। দেখেন প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর ফর্মুলা আছে 1 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস কে মানে কেডি হোল টু দি পাওয়ার এন। এবার এটার সাথে জাস্ট আমি এমভি কে গুণ করে দিব, তাহলে আমি একই রেজাল্ট পাবো, টেবিলে যা পাবো ফর্মুলাতেও তাই পাবো, কারণ টেবিলটা এই ফর্মুলার উপরে বেস করে করে। Hear me? Yes, ma'am. ওকে, ঠিক আছে। আর কোনো কোয়েশ্চেন? না সম্ভবত। তাহলে লেটস গো ফর আ 15 মিনিট ব্রেক। এখন 8:40, তাহলে 15 মিনিট, হ্যাঁ মানে 8:55, 8:55 থেকে 9টার ভিতরে স্টার্ট করবো। ওকে ম্যাম। আমরা we are done with bond valuation. এখন আমরা we will start stock valuation. Stock valuation we will talk about two different types of stock. First start with preferred stock. এখন প্রথমে ভ্যালুয়েশন করার আগে what is preferred stock মানে শেয়ার, so what is preferred stock? Preferred stock হচ্ছে, কমন স্টক আগে বলি, কমন স্টক হচ্ছে যেটা আপনার এমন ধরনের শেয়ার যেটা রিপ্রেজেন্ট দ্য আলটিমেট ওনারশিপ পজিশন ইন আ কর্পোরেশন। তার মানে when organizations
go for IPO and issue their shares to the general public, তখন they sell some percentage of their company's ownership to the outside investors. Okay, so they are the outside investors are the common shareholders. They have the voting right. So ওরা AGM এ they participate, they have the voting right, and they are the ultimate owner of that percentage of the share that they purchase. প্রেফার্ড স্টকে কি হয়, এখন কমন স্টকে কিন্তু ডিভিডেন্ড পায় মেয়াদান্তে, কিন্তু দিস ডিভিডেন্ড ইজ নট প্রমিসড, ইজ নট গ্যারান্টিড। You may or may not have dividends. If the company has profit, if the company announces a specific dividend, and finally, if the company decides to pay the dividends, only then you will receive the dividend. The preferred stock is a type of stock যেটাকে আমরা বলি it's hybrid in nature, মানে it has some characteristics of bond and some characteristics of common stock. কেন এটাকে বলছে some characteristics of common stock? Because it also, preferred shareholders also receive dividends like common shareholders. Okay, কিন্তু preferred shareholderদের, common shareholderদের যেমন ডিভিডেন্ডটা গ্যারান্টিড না, preferred shareholderরা কিন্তু এই ডিভিডেন্ডটা গ্যারান্টিড। তার মানে they receive a fixed amount of dividend or fixed percentage of dividend. আর আপনার যখন আপনি অ্যাসেটের উপরে ক্লেম হয় বা when you have the payment of dividends, তখন preferred shareholders always get the preference over the common shareholders, কারণ preferred share আপনি কেনা মানেই হচ্ছে আপনি ভোটই পারবে না। সো এখন কোম্পানির প্রফিট হোক বা না হোক, আপনাকে যেই ডিভিডেন্ড রেটটা ওরা প্রমিস করেছে আপনি কেনার সময়, দে আর বাউন্ড টু গিভ ইউ দ্যাট ফিক্সড রেট অফ ডিভিডেন্ড। যেমন বন্ড কিনলে ইন্টারেস্ট দিতে হয়, সেরকম প্রেফার্ড স্টক কিনলে আপনি প্রেফার্ড স্টক হোল্ডার যারা, দে উইল রিসিভ দ্যাট ফিক্সড রেট অফ ডিভিডেন্ড। বোর্ড অফ ডিরেক্টরের যে ডিসক্রিপশন থাকে সেটা ওয়াইজ দে রিসিভ দ্যাট ফিক্সড রেট অফ ডিভিডেন্ড। কখনো যদি দিতে না পারে তাহলে কি হবে? মনে করেন যদি আপনি লোন নিয়ে ইন্টারেস্ট কখনো দিতে না পারেন, তাহলে ইউ ডিফল্ট অন ইউর লোন। কিন্তু প্রেফার্ড শেয়ার হোল্ডারে কিন্তু ডিভিডেন্ড যদি কখনো মিস করে তাহলে আপনার রেপুটেশন খারাপ হয়, বাট উই ডু নট সে দ্যাট দে হ্যাভ ডিফল্টেড অন আপনার ডিভিডেন্ড পেমেন্ট। কিন্তু ইউজুয়ালি প্রেফার্ড শেয়ার হোল্ডার ওটা ফিক্সড রেট চিন্তা করেই দে ইস্যু দ্য প্রেফার্ড শেয়ার। ওয়াই ডু দে ইস্যু দ্য প্রেফার্ড শেয়ারস? কারণ ওইভাবে করে দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ে অফ রেজিং ফান্ড। মনে করেন আপনি অলরেডি আইপিও তে চলে গেছেন, এখন কি আপনি আবার আইপিও তে যাবেন? না, তখন আপনি রাইট শেয়ার ছাড়েন, আপনি প্রেফার্ড স্টক ইস্যু করেন। সো এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদেরকে আপনি প্রেফারেন্সিয়াল একটা রেটে ডিভিডেন্ড দিয়ে ইউ রেইজ সাম এডিশনাল ফান্ড ফ্রম দ্য শেয়ার মার্কেট। ওকে, আবার রাইট শেয়ারও সেটা করে। রাইট শেয়ার হচ্ছে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের একটা ডিসকাউন্টেড প্রাইসে, মনে করেন মার্কেটে এই শেয়ারের দাম লেটসে 100 টাকা, আপনি 80 টাকায় এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারের কাছে রাইট শেয়ার ইস্যু করে নতুন কিছু শেয়ার বিক্রি করে টাকাটা রেইজ করলেন। কিন্তু এখন তার আপনি আইপিও তে আসছেন না, কারণ অল্প পরিসরে আপনি টাকা, সেকেন্ড টাইম আইপিও তে আসছেন না। সো দিস ইজ কল্ড সিজনড ইকুইটি অফারিংস। সেকেন্ড টাইম আইপিওর পরে সেকেন্ড বার এরকম রাইট শেয়ার, প্রেফার্ড শেয়ার ইস্যু করে আপনি এডিশনাল ফান্ড। এখন আমরা বন্ডের ভ্যালুয়েশনে দেখেছিলাম আপনার সব সময় উপরে ছিল ইন্টারেস্ট কুপন, বিকজ বন্ডের অ্যাসোসিয়েটেড ক্যাশ ফ্লো ইজ অলওয়েজ ইন্টারেস্ট, বাট প্রেফার্ড শেয়ারস হ্যাভ associated cash flow called dividend, not interest. So we will always discount the dividends by the discounting factor and for the number of years যেটা তার maturity. এখন খেয়াল করেন প্রেফার্ড শেয়ারের ফিক্সড ম্যাচিউরিটি বলা থাকে না, এটা ইনফিনিট। সো আমরা এটা ওই যে পারপেচুয়াল বন্ডের মতো করে ভ্যালুয়েশন করব। এটা পারপেচুয়াল বন্ডে করেছিলাম বিগ আই ডিভাইডেড বাই কেডি। কেডি ছিল কস্ট অফ ডেট, এখন আই তো করতে পারছি না, এখন তো ইন্টারেস্ট তো নাই, এখানে ডিভিডেন্ড। সো ডিপি মিনস ডিভিডেন্ড অন প্রেফার্ড স্টক ডিভাইডেড বাই কেপি। কেপি মিনস কস্ট অফ প্রেফার্ড স্টক। কস্ট অফ কেডি হচ্ছে কস্ট অফ ডেট, যেটা হচ্ছে বন্ডের ডিসকাউন্টিং রেট, আর কেপি হচ্ছে কস্ট অফ প্রেফার্ড স্টক, which is the
কস্ট অফ প্রেফার্ড স্টক মানে হচ্ছে আপনার প্রেফার্ড স্টকের ডিসকাউন্ট রেট। এখন এই কেপিটা কি করে বের করে, দ্যাট উই উইল সি ইন আওয়ার থার্ড ক্লাস। আমার ভ্যালুয়েশনের ফর্মুলা হচ্ছে ডিপি ডিভাইডেড বাই কেপি। এখন এখানে দেখেন একটা ম্যাথ প্রবলেম বলা আছে, স্টক পিএস হ্যাজ an 8% 100 par value issue outstanding. The appropriate discount rate is 10%. What is the value of the preferred stock? আমরা জানি ভ্যালু অফ দ্য প্রেফার্ড স্টকের ফর্মুলা কি, ফর্মুলা হচ্ছে ডিপি ডিভাইডেড বাই কেপি। সো কেপি মানে ডিসকাউন্ট রেট অর কস্ট অফ প্রেফার্ড স্টক, ডিসকাউন্ট রেট দেওয়া আছে আমার 10%। আচ্ছা, এখন ডিপিটা আমি জানি না, ডিপি আমাকে বের করে দিতে হবে। বলছে এই প্রেফার্ড স্টক 8%, 8% মানে কিসের 8%? ডিভিডেন্ড রেট ইজ 8%। কত টাকার 8%? পার ভ্যালুর 8%। সো কত টাকার প্রেফার্ড স্টক? 100 টাকার প্রেফার্ড স্টকে প্রতি 100 টাকার প্রেফার্ড স্টকে 8 টাকা করে ডিভিডেন্ড পাবে। সো 100 মাল্টিপ্লাইড বাই 8% উইল গিভ ইউ দ্য ডিভিডেন্ড অ্যামাউন্ট হুইচ ইজ $8। সো আপনার তাহলে এখন যদি আমি ফর্মুলা বলি ডিপি ডিভাইডেড বাই কেপি, তাহলে এটা 8 টাকা ডিভাইডেড বাই 10%, তাহলে ভ্যালু অফ দিস প্রেফার্ড স্টক ইজ $80 বা 80 টাকা। তাহলে চাইলে এটা করতে পারি, করতে হবে, এটা করবো ম্যাম, করলে ভালো হয়। আচ্ছা করি। প্রেফার্ড স্টক, হ্যাঁ এখন আমরা করছি প্রেফার্ড স্টক। আমার ইনফরমেশন দেওয়া আছে, প্রথমে দেওয়া আছে ফেস ভ্যালু, ফেস ভ্যালু দেওয়া আছে 100 টাকা। আমার ডিভিডেন্ডের রেট দেওয়া আছে 8%। আমার কস্ট অফ প্রেফার্ড স্টক which is the discount rate, it is 10%। আমাকে বের করতে হবে ভ্যালু ফর কারেন্ট প্রাইস মানে P0 of the preferred stock। আমরা জানি ভ্যালু অফ দ্য প্রেফার্ড স্টক ইজ ইকুয়াল টু ডিপি ডিভাইডেড বাই কেপি, মানে ডিভিডেন্ড অন প্রেফার্ড স্টক ডিভাইডেড বাই cost of preferred stock. Cost of preferred stock is the discount rate of the preferred stock and DP হচ্ছে dividend amount, not dividend rate. Okay, dividend amount. So KP is directly given 10%. So let's find out DP first. The amount, rate is given, we have to find out the amount. So 100 টাকা multiplied by 8%. তাহলে we get 8 টাকা dividend. Now let's plug this in the formula. DP by KP, so DP is 8 divided by KP is 10%. So আমার 80 টাকা. This is the current price or value. এবার প্রেফার্ড স্টকের পরে লেটস মুভ টু কমন স্টক। I already told you the basic concept and definition of common stock. Common stock means that you get the ownership, মানে ultimate ownership and the risk position in a organization. আপনি যদি 1% অথবা 0.003% শেয়ারের ওনার হন একটা বিগ অর্গানাইজেশনে, তাহলে মানে কমন শেয়ার হোল্ডার হন, তাহলে you are that percentage of owner of that organization, মানে you have that ভোটিং রাইট। আর আপনার যদি কোনো কারণে আপনার ফিউচারের যে আর্নিংটা, হ্যাঁ মানে কোম্পানিটা যদি কোনো কারণে শাটডাউন করে, তাহলে কোম্পানিকে কি করতে হবে? সবার প্রথমে কোম্পানি যত ধরনের দায় দেনা আছে সেগুলো পরিশোধ করবে। ফর এক্সাম্পল র মেটেরিয়ালের সাপ্লায়ার কাছে টাকা দেনা আছে সেটা ফেরত দিবে, তারপরে কোনো ব্যাংকের লোন আছে সেই লোনটা ফেরত দিতে হবে, মানে অ্যাসেট ট্যাসেট গুলো বিক্রি করে আগে লায়াবিলিটি গুলো দে হ্যাভ টু রিপে ফার্স্ট ফুললি, then they have to pay back the preferred shareholders, and then if they are left with anything they will pay the common shareholders, because that's why we say common shareholders take both an ownership and a risk position in a corporation. Dividend পেমেন্ট হবে প্রো রেটা বেসিসে,
ওকে, প্রো রেটা বেসিসে মানে আর্নিং এর প্রো রেটা বেসিসে সব অব্লিগেশন দেওয়ার পরে প্রো রেটা বেসিসে। খেয়াল করেন আমরা যখন ইনকাম স্টেটমেন্ট বানাই তখন কিন্তু ইন্টারেস্ট সব ধরনের পেমেন্ট আগে করি ইনকাম স্টেটমেন্টে। সবার শেষে এসে নেট প্রফিট আসে, নেট প্রফিটের একটা অংশ রিটেন আর্নিং হিসেবে থাকে, আরেকটা অংশ ডিভিডেন্ড দেওয়া হয়। তার মানে সবাইকে সব ধরনের পেমেন্ট করার পরে আমার যা থাকে সেইটা আমার একটা অংশ রিটেন আর্নিং এ যায়, আরেকটা অংশ dividend. Do you recall the format of the income statement? We start from revenue or sales revenue minus cost of goods sold. তাহলে আমি কি পেলাম? gross profit, সব অপারেটিং এক্সপেন্স শেষ হওয়ার পরে আমার যায় ফাইন্যান্সিয়াল কস্ট মানে ইন্টারেস্ট মাইনাস করতে হয়। ইবিআইটি পাই, ইবিআইটি আর অপারেটিং প্রফিট পাই, সেখান থেকে আই মানে ইন্টারেস্ট মাইনাস করি। তারপর সেখান থেকে গভর্নমেন্টের লায়াবিলিটিটা মানে ট্যাক্স যেটা আমাদের অব্লিগেশন সেটা দেই। তারপরে উই গেট নেট প্রফিট। এবার এই নেট প্রফিটের একটা অংশ রিটেন আর্নিংস, মানে হোয়াট ইজ রিটেন আর্নিংস? দ্য পার্ট অফ দ্য নেট প্রফিট দ্যাট উই কিপ ইন আওয়ার কোম্পানি ফর দ্য কোম্পানিজ ফিউচার এক্সপ্যানশন। And the rest of the net income is হচ্ছে আপনার ডিভিডেন্ডস, কমন ডিভিডেন্ড। মাঝখানে প্রেফার ডিভিডেন্ড দিয়ে তারপরে কমনে আসতে হবে কিন্তু। তাহলে তারপরে তাহলে এই কমন ডিভিডেন্ড তাহলে আপনার প্রো রেটা বেসিসে যাবে। মনে করেন আমি দিলাম টোটাল এত টাকা ডিভিডেন্ড দিব, টোটাল এতগুলি শেয়ার আউটস্ট্যান্ডিং আছে, তাহলে পার শেয়ারে কত করে ডিভিডেন্ড পার শেয়ার হিসাব করতে হবে। এখন আপনি 2টা শেয়ার হোল্ড করলে আপনি ওই রেটে পাবেন, আরেকজন 10টা শেয়ার করলে সেই প্রো রেটা বেসিসে পাবে। Okay, so this is distributed in pro rata basis. মানে আপনার যত হায়ার শেয়ার হোল্ডিং হবে তত আপনার ডিভিডেন্ডের অ্যামাউন্ট বেশি হবে, বিকজ দে ক্যালকুলেট ডিভিডেন্ড পার শেয়ার। কমন স্টকের সাথে রিলেভেন্ট ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে দুইটা। একটা হচ্ছে লেটস সে আপনি আজকে বেক্সিমকোর একটা শেয়ার কিনলেন, বেক্সিমকোর একটা শেয়ার, তাহলে আপনি মনে করেন 6 মাস পরে এটা একটা ডিভিডেন্ড দিবে, তো ডিভিডেন্ডটা রিসিভ করলেন। এবার মনে করেন শেয়ারটা আপনি সেল করবেন, তাহলে আপনি 1 বছর আর 6 মাসে কি কি হোল্ড করলেন? নাম্বার 1, ইউ পারচেজড ইট, তারপরে আপনি ইউ রিসিভ দ্য ডিভিডেন্ড, তো এটা একটা ক্যাশ ইনফ্লো হলো। তারপরে ওয়েন ইউ সেল ইট তখন আপনি প্রফিটটা ক্যালকুলেট করেন। আমরা এটাকে বলি ক্যাপিটাল। আপনার যখন আমরা বিক্রি করি তখন আমার এখানে এক ধরনের ক্যাপিটাল গেইন অর ক্যাপিটাল লস হয়। মানে আপনি 10 টাকায় কিনে যদি 5 টাকায় বিক্রি করতে হয় তাহলে ইউ হ্যাভ আ 5 টাকা ক্যাপিটাল লস। If you can sell it for $20, when you purchased it for say you get common share. এই দুটা হচ্ছে রিলেভেন্ট ক্যাশ ফ্লো। ডিভিডেন্ড গুলো আপনি রিসিভ করছেন, আর যখন আপনি স্টকটা সেল করে দিচ্ছেন যেই প্রাইসে সেল করছেন দ্যাট প্রাইস ইউ রিসিভ। ওকে, সো দিজ আর দ্য রিলেভেন্ট অর অ্যাসোসিয়েটেড ক্যাশ ফ্লো অফ কমন স্টক। তার মানে আমরা জানি আমরা সবসময় ভ্যালুয়েশনের সময় ক্যাশ ফ্লো গুলোকেই কিন্তু ভ্যালুয়েশন করি। যেমন বন্ডের সময় আমরা ইন্টারেস্টকে ডিসকাউন্ট করলাম, প্রেফার্ড স্টকে আমরা ডিভিডেন্ডকে ডিসকাউন্ট করলাম। এখন কমন স্টকে আমি ডিভিডেন্ডের সাথে সাথে যেই টাকায় আবার শেয়ারটা বিক্রি করব, ফিউচার ভ্যালু অফ দ্য শেয়ার, সেইটাকেও আমাদেরকে ডিসকাউন্ট করতে হবে। সো দিস ইজ দ্য মডেল। মানে প্রত্যেক ইয়ারে ডিভিডেন্ড যদি আপনি লেটস সে ইউ হোল্ড ইট ফর 5 ইয়ার্স, তাহলে ফার্স্ট ইয়ারে ডিভিডেন্ড মনে করেন আপনি রিসিভ করলেন, তারপরে ইউ উইল ডিসকাউন্ট ইট বাই 1 প্লাস কেই। কেই ইজ কস্ট অফ ইকুইটি, মানে কস্ট অফ ইকুইটি মিনস কস্ট অফ কমন স্টক হোল টু দি পাওয়ার 1। তার মানে আমি ফার্স্ট ইয়ারের ভ্যালুটাকে আমি কনভার্ট করে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে নিয়ে আসছি, সো 1 দিয়ে পাওয়ার হবে 1। সেকেন্ড ইয়ারের শেষে আমি যে ডিভিডেন্ডটা রিসিভ করছি সেটা ডিভিডেন্ড 2, সেকেন্ড ইয়ারের ডিভিডেন্ড ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস দ্য ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর হুইচ ইজ ফর কমন স্টক কেই, কস্ট অফ ইকুইটি হোল স্কোয়ার, মানে এটা সেকেন্ড ইয়ার, সো স্কোয়ার 2 দিয়ে পাওয়ার করছি। এইরকম করে পাওয়ার 1, 3, 4, 5। ফিফথ ইয়ারে গিয়ে আপনি ডিভিডেন্ডও লেটস সে রিসিভ করলেন এবং শেয়ারটা আপনি মনে করেন 110 টাকায় সেল করলেন, তাহলে ফিফথ ইয়ারের ডিভিডেন্ড প্লাস ফিফথ ইয়ারের 110 টাকা সেলিং প্রাইস ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস কেই হোল টু দি পাওয়ার 5। এইভাবে করে যাবে। আর এখানে দেখাচ্ছে আপনি ইনফিনিট টাইম পর্যন্ত শেয়ারটা হোল্ড করে আছেন, তাহলে এখানে আপনার সেলিং প্রাইস নাই, ইনফিনিট টাইম পর্যন্ত ডিভিডেন্ডটা যাচ্ছে। যদি এরকম হয়, মানে হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল। ওকে, এইটা হচ্ছে যেটা আমি বলছিলাম। একটু স্লাইড yes, let's say for 3 years, let's say n is equal to 3.
তাহলে ফার্স্ট ইয়ারে ডিভিডেন্ড ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস কে হোল টু দি পাওয়ার 1, সেকেন্ড ইয়ারে ডিভিডেন্ড ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস কে হোল স্কোয়ার, প্লাস থার্ড ইয়ারে আপনি একটা ডিভিডেন্ড পাবেন, লেটস সে এনটা হচ্ছে 3, থার্ড ইয়ারে আপনি একটা ডিভিডেন্ড পাবেন, প্লাস থার্ড ইয়ারে আপনি আবার শেয়ারটা সেলও করে দিবেন। মনে করেন প্রতি বছর আপনি 10 টাকা করে ডিভিডেন্ড পাচ্ছেন, থার্ড ইয়ারে এসেও আপনি একটা 10 টাকা ডিভিডেন্ড পাবেন, আর থার্ড ইয়ারের শেষে আপনি শেয়ারটাকে 80 টাকায় সেল করে দিলেন। ওকে, তার মানে 10 টাকা প্লাস থার্ড ইয়ারে তাহলে আপনি ডিভিডেন্ড পেলেন একটা 10 টাকা প্লাস সেল করলেন 80 টাকা, তাহলে টোটাল 90 টাকা ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস কে মনে করেন 7%। হ্যাঁ, সো 7% হোল টু দি পাওয়ার, এটা কোন ইয়ারের ঘটনা? থার্ড ইয়ারের ঘটনা, হোল টু দি পাওয়ার 3। এবার যদি আপনি যোগ বিয়োগ করেন তাহলে যে রেজাল্টটা পাবেন দ্যাট উড বি দ্য কারেন্ট প্রাইস অফ দিস শেয়ার। মানে ইফ ইউ পারচেজ দিস শেয়ার ফর দিস কারেন্ট প্রাইস, তাহলে ইউ উইল রিসিভ 10 টাকা ডিভিডেন্ড ইচ ইয়ার ফর দ্য নেক্সট 3 ইয়ার্স, প্লাস লেটস সে আপনার স্টকের ভ্যালু যদি 80 টাকা হয়, ইউ ক্যান সেল ইট, সো ইউ হ্যাভ টু ফোরকাস্ট ইট। দেয়ার আর সার্টেন ফোরকাস্টিং মেথড লাইক টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস এন্ড ফান্ডামেন্টাল ভ্যালুয়েশন, ওগুলো করে, সেটাতে যাচ্ছে না, ওটার জন্য অনেক কিছু আরো করাতে হয়। সো এটা আমরা জাস্ট অ্যাজিউম করে নিচ্ছি, দিয়ে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর দিয়ে ডিসকাউন্ট করলে you will get the current price of the share. এখন এই ভ্যালুয়েশনটা তিনটা মডেল ইউজ করে। The first one is constant growth model, the second one is no growth model, third one is growth phase. কিসের গ্রোথের কথা বলছে? ডিভিডেন্ডের গ্রোথ। Let's say first you have a constant growth model. Your dividend grows পরের বছর আরো 10%. So let's say there is a constant growth in dividend because it's a good company and there is constant growth in their profitability. So in line with their increasing profitability, they decide to pay out an increasing rate of dividend per year. That's why if this is the case, then you can apply this constant growth model. No growth, মানে যখন আপনার আর্নিং এরও গ্রোথ নাই, আর্নিং ইজ মোর অর লেস স্টেবল, তখন your dividend will be stable as well. So you give a fixed amount of dividend and there is no growth in dividend. Growth phases কি? There is no constant, there is growth but growth is not constant, growth is flexible. এটা হচ্ছে more common with more of the most of the companies. Let's say যেই বছর প্রফিট বেশি সেই বছর you disburse more dividends. The less the profit, the less the disbursement of dividends. So when you have more profit, you pay out more dividend. When you have low profit, you pay out low profit. When you have no profit, you do not pay out any dividend. So dividend in that year will be 0. So it is a different phase, different growth এর উপর depend করে, different growth phases. আমরা এখন তিনটা মডেল রেডি করব। Let's say we will first start with constant growth model. Constant growth model জন্য আমাদের ফর্মুলা হচ্ছে এটা। আপনাদের কিন্তু you do not need to memorize any formula. You can carry formula sheet for your final exam and the financial table for the final exam. Okay, you just আপনাদের main objective হবে looking at the question or small cases whether you can find out which formula to apply and how to interpret the result. That's it. You do not need to memorize the formula. So এটা হচ্ছে আমার constant growth model এর ফর্মুলা। ফর্মুলাটা হচ্ছে D1 divided by KE minus G. D1 means dividend at year 1. Okay, let's say মনে করেন এই গ্রোথ রেটটা হচ্ছে G. Okay, so D0 multiplied by 1 plus G, তাহলে it will be D1. এবার D1 এর সাথে আবার 1 plus G অ্যাড করলে হবে D2, অথবা D0 এর সাথে 1 plus G স্কয়ার করলে হবে D2। এইভাবে আবার D টা গ্রো করে। আর নিচে আছে কি KE minus G, কস্ট অফ ইকুইটি মাইনাস গ্রোথ। এখন আমরা তো বলছি কনস্ট্যান্ট, মানে একটা নির্দিষ্ট রেটে ফরএভার আপনার ডিভিডেন্ড গ্রো করবে। এখন যেই এই শেয়ারের হোল্ডার হবে সেই এটা পাবে। তাহলে এটা যেহেতু ফরএভার গ্রো করবে, এই কারণে এটাকে যদি আপনি শর্টার ভার্সন করেন, রিডিউসড করেন ফর্মটাকে, তাহলে you will get the final formula like this: D1 divided by KE minus G. Always remember D1 এর ফর্মুলা হচ্ছে এই উপরের এটা, D0 into 1 plus G. D0 into 1 plus G is the formula for
D1, এটাকে আমাকে ডিভাইড করতে হবে KE মাইনাস G। এখন আমরা কখন এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারবো না? ক্যান ইউ লুক এট দিস ইয়েলো হাইলাইটেড ফর্মুলা and let me know when you cannot apply this formula? If your growth in dividend is equal to or greater than the discounting factor, খেয়াল করেন, আপনি যদি বলি আমার কস্ট অফ ইকুইটি হচ্ছে 10%, কিন্তু আমার কোম্পানি এত হাই গ্রোথ কোম্পানি, এত বেশি প্রফিটেবল যে আমার ডিভিডেন্ডের গ্রোথও অনেক ভালো, সো আমার ডিভিডেন্ডের গ্রোথ লেটস সে 15%, তাহলে 10 মাইনাস 15%, তাহলে নিচে আমার একটা নেগেটিভ অ্যামাউন্ট আসে, তাই না, -5, তাহলে এটা অ্যাপ্লাই করা যাবে না। তার মানে ভেরি হাইলি গ্রোয়িং ফার্মের জন্য ইউ ক্যান নট অ্যাপ্লাই দিস মডেল, ঠিক আছে, বিকজ ইন দ্যাট কেস ইউর আপনার কস্ট অফ ইকুইটি or discounting factor will be lower than or equal to growth in dividend. For example, stock CG has an expected dividend growth rate of 8%. Each share of stock has just received মানে এখন, মানে মাত্র পেলো, মানে কি এটা টাইম জিরোতে, just received an annual dividend of 3.24 টাকা. The appropriate discount rate is 15%. What is the value of the common stock? আমরা এটা বের করব। আমরা একটু রেট গুলা মনে রাখি। ডিভিডেন্ডের গ্রোথ রেট ইজ 8%, শেয়ারের কারেন্ট ডিভিডেন্ড হচ্ছে 3.24, ডিসকাউন্ট রেট 15%। ওকে, তাহলে আমরা পড়ি এখন। তাহলে আমরা এখন কি করছি, কমন স্টক ভ্যালুয়েশন কনস্ট্যান্ট গ্রোথ মডেলে। মডেলটার নাম হচ্ছে CGM, মানে কনস্ট্যান্ট গ্রোথ মডেল, কনস্ট্যান্ট গ্রোথ মডেল। এটার আন্ডারে আমার দেওয়া আছে D0 মানে কারেন্ট ডিভিডেন্ড। কারেন্ট ডিভিডেন্ড কোনটা, মানে বলা ছিল না যে the company just gave dividend of 3.24 টাকা, তার মানে that is the current dividend, মানে dividend at 0 time, D0, এটার ভ্যালু দেওয়া আছে $3.24। আচ্ছা, তারপরে গ্রোথ ইন ডিভিডেন্ড দেওয়া আছে, গ্রোথ ইন ডিভিডেন্ড দেওয়া আছে 8%। আর আপনার ডিসকাউন্ট রেট, কমন স্টকের জন্য ডিসকাউন্ট রেট কস্ট অফ ইকুইটি, এটা দেওয়া আছে 15%। আমাকে ভ্যালু বের করতে হবে, কমন স্টকের ভ্যালু বের করতে হবে। আমরা প্রথমে, এটা যেহেতু CGM, সো আমরা এখানে বের করে নিচ্ছি, আগে ফর্মুলাটা লিখছি, V is equal to D1 divided by KE minus G। D1 এখানে দেওয়া নাই, D0 এর ভ্যালু দেওয়া আছে, D1 দেওয়া নাই, তাহলে D1 বের করে নেই আগে। আমরা জানি D1 is equal to D0 into 1 plus G. So D1 will be equal to D0 কত, 3.24 multiplied by 1 plus G হচ্ছে 8%, তাহলে D1 এর ভ্যালু হচ্ছে 3.4992। তাহলে D1 হয়ে গেল, ফর্মুলাতে D1 পেয়ে গেলাম, K আমরা অলরেডি ডিরেক্টলি দেওয়া আছে, G ও ডিরেক্টলি দেওয়া আছে, সো উই ক্যান ফাইন্ড আউট ভ্যালু অফ দিস কমন স্টক। সো ফর্মুলায় যে এটা বসাবো, 61 নাম্বার রো, D1 এর ভ্যালু জাস্ট বের করলাম, 3.4992 ডিভাইডেড বাই K মাইনাস G। K এর ভ্যালু হচ্ছে 15% মাইনাস G এর ভ্যালু হচ্ছে 8%। তাহলে আমার এই কমন স্টকের ভ্যালু হচ্ছে 49.98, 49.99। Okay, so this is the value of the common stock applying constant growth model. Next,
জিরো গ্রোথ যদি এমন হয় যে কোনো কোম্পানিতে কোনো গ্রোথই নাই, হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? তাহলে দেয়ার উইল বি নো জি, দ্য সেম ফর্মুলা বাট দেয়ার ইজ নো জি। ওকে, খেয়াল করেন ফর্মুলাটা তাহলে এরকম হয়ে যাবে। So আমার initially the formula was this, so I'm copying this and pasting this here, but they are saying there is no G, তাহলে এখানে কোনো G থাকবে না, কারণ গ্রোথ নাই, so G নাই, so G টা আমি কেটে দিচ্ছি, কারণ G টা কাটারও দরকার নেই, G এর জায়গায় জিরো বসাবেন, নো গ্রোথ মানে জিরো গ্রোথ, জিরো বসালে অটোমেটিক্যালি সেম ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলেও কোনো সমস্যা নেই। D1 এও কিন্তু D1 মানেই হচ্ছে D0 বিকজ দেয়ার ইজ নো G, G যদি জিরো হয় 1 + 0 মানে 1, 1 এর সাথে D0 কে গুণ করলে D0 এর ভ্যালুটাই পাওয়া যাবে। তাহলে এটা যদি ফর্মুলা হয় তাহলে আমার ফর্মুলা যে D1 ডিভাইডেড বাই K বিকজ দেয়ার ইজ নো G। এখন এটা আমরা বের করব, স্টক ZG has an expected growth rate of 0%. Each share of stock has just received an annual 3.24 dividend per share. The appropriate discount rate is same data set 15%. What is the value of the common stock? তাহলে আমরা এটা করি, তাহলে আমার এটা দিস ইজ মাই ফর্মুলা। D1 এর ভ্যালু বের করি, সেম ডেটা সেট, D1 হচ্ছে আমরা জানি D0 ইন্টু 1 + G, D0 হচ্ছে 3.24 ইন্টু 1 + G মানে 1 + 0, তাহলে ওই একই জিনিস থাকে 3.24। তাহলে এখন আমরা ভ্যালু বের করছি, ভ্যালু বের করলে দেখেন কি হয়, D1 ফর্মুলা হচ্ছে যেটা 68 নাম্বার রোতে ফর্মুলা লেখা, D1 divided by KE, KE is given 15%. So আমার 21.6 টাকা is the value. So এটা হচ্ছে this is zero growth. It is zero growth model. বোঝা যাচ্ছে? ইয়েস ম্যাম। একটু আওয়াজ টাওয়াজ করেন, না হলে মনে হচ্ছে যে আমি যে দেয়াল ফার্নিচার এদের সাথে কথা বলছি। Yes, ma'am. আচ্ছা, এখন করব গ্রোথ ফেজ। গ্রোথ ফেজ করলেই আমাদের আজকে শেষ। গ্রোথ ফেজে খেয়াল করেন এখানে যে স্টকটা আছে, স্টক জিপি হ্যাজ এন, আচ্ছা এটা এখানে তো একটা আছে, এটা এইভাবে থাক, এইটা দেখে প্র্যাকটিস করবেন। আমি আরেকটা হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল দিয়ে করাচ্ছি। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, এখানে সিমিলার আরেকটা করা আছে, এটা আপনারা তাহলে দুইটা থাকলো, প্র্যাকটিস করবেন। এখন গ্রোথ ফেজ, হ্যাঁ, গ্রোথ ফেজে খেয়াল করেন, মনে করেন আমি বললাম আমার একটা শেয়ারের ডিভিডেন্ড, কারেন্ট ডিভিডেন্ড দেওয়া আছে 5 টাকা। এই গ্রোথটা আপনার শেয়ারটা ডিভিডেন্ডটা গ্রো করে 3টা ফেজে। ফার্স্ট ফেজে G1 গ্রোথ ফেজ নাম্বার 1, ফার্স্ট ফেজে এটা 3% রেটে গ্রো করে 2 ইয়ার্স, 2 বছর। 2 বছর পরে এটার আরেকটা গ্রোথ হয়, এই গ্রোথ রেটটা হচ্ছে 5%। এইভাবে এটা গ্রো করে আরো 2 ইয়ার্স। এরপরে মনে করেন থার্ড একটা গ্রোথ ফেজ, এখানে গ্রো করে এটা 2% রেটে, এবং এইটা গ্রো করে আরো 2 ইয়ার্স। তারপরে আপনি এই থার্ড গ্রোথ ফেজটার সেকেন্ড ইয়ার, যেটা থার্ড গ্রোথ ফেজ তো 2 বছর হবে, সেকেন্ড ইয়ারে ইউ সেল দিস শেয়ার and your selling price is 65 টাকা। টাকা, হ্যাঁ, সেলিং প্রাইস। আর আমার ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর মনে করেন দেওয়া আছে 7%।
তাহলে আমাকে বের করতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দিস কমন স্টক। ওকে, এখন তাহলে আমরা এটা বের করব। তাহলে এটা কতগুলা লেভেলে করতে হবে চিন্তা করেন। প্রথমে আমরা একটা জিনিস তো বোঝা যাচ্ছে না, আমরা প্রত্যেকটা জিনিসকে ডিসকাউন্ট করি। কাকে ডিসকাউন্ট করি? এখানে ডি থাকবে, ইয়ার জিরোতে D0, ইয়ার ওয়ানে হচ্ছে D1, ইয়ার টুতে হচ্ছে D2, এইভাবে। তাহলে ইয়ার জিরোতে আমার বলেন ডিভিডেন্ড কত? ইয়ার জিরোতে বলেন আপনারা 5। এবার ইয়ার ওয়ানে আসলাম, ডিভিডেন্ড কত হবে? 5 তো ছিল, 5-এর উপরে আরো 3%, তাই না? তাহলে 5 মাল্টিপ্লাইড বাই 1 প্লাস 3%, এটা প্রথম বছর। তো এটাকে আমরা দিলাম পাওয়ার 1, মানে এই ডিভিডেন্ডটা তো এই 3% রেটে 2 বছর বাড়বে, এটা প্রথম বছর, সো পাওয়ার 1। এইবার এই 5 টাকাই, অথবা আপনি আরেকটা কাজ করতে পারেন, আমার পাওয়ার দেওয়ারই দরকার নেই, তাহলে পাওয়ার দিয়েও করা যায়, নাও দিয়ে করা যায়। আমার মনে হয় না দিয়ে করলে হয়তো বুঝতে ইজি হবে। আচ্ছা, এবার সেকেন্ড ইয়ার আগের বছর যেটা ছিল সেটা মাল্টিপ্লাইড বাই আরো 5%, সো 1 প্লাস 5% না, সরি 3%, আরো 3%, সেকেন্ড ইয়ার এটা গেল। এবার থার্ড ইয়ারে এসে কি হবে বলেন? থার্ড ইয়ারে এসে এবার এটা আর 3% রেটে বাড়বে না, 3%, হ্যাঁ, এটা আর 3% রেটে বাড়বে না। এইবার এটা ইয়ার 3 আর ইয়ার 4 এই 2 বছর 5% রেটে বাড়বে। সো ঠিক লাস্ট ইয়ারে যে ডিভিডেন্ডটা ছিল সেই ডিভিডেন্ডটা এবার বাড়বে হচ্ছে 5% রেটে, পরপর 2 বছর 5% রেটে বাড়বে। ঠিক লাস্ট ইয়ারে যে ডিভিডেন্ডটা ছিল সেটা 1 প্লাস আরো 5% রেটে বাড়বে, গেল। তাহলে 4 বছর আমার শেষ। প্রথম 2 বছর 3% রেটে বাড়ালাম, পরের 2 বছর 5% রেটে বাড়ালাম, এইবার এরপরে লাস্ট 2 বছর 2% রেটে বাড়াবো। সো লাস্ট ইয়ারের ডিভিডেন্ড মাল্টিপ্লাইড বাই 1 প্লাস 2%। ফাইনাল ইয়ার লাস্ট ইয়ারের ডিভিডেন্ড মাল্টিপ্লাইড বাই 1 প্লাস 2%। এখন আমার সেলিং প্রাইস হচ্ছে 65। সেল আমি করছি 6th ইয়ারে এসে, হ্যাঁ, 6 কোয়েশ্চেন আমাকে বলেছে 6th ইয়ারে এসে আমি সেল করব। 6th ইয়ারে আমি ডিভিডেন্ডটা পেলাম এবং এই ইয়ারে আবার আমি এটা সেলও করে দিচ্ছি। সো আমার সেলিং প্রাইস থার্ড কলামে, যেটা শুধু একবারই সেল করব, শুধু 6th ইয়ারে সেল করব, তো এই ইয়ারে আমার সেলিং প্রাইস হবে 65 টাকা। এখন খেয়াল করেন এই প্রত্যেকটাকে আমার প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতে হবে, তাই না? প্রত্যেকটার, মানে এটা তো আমি উপরের এইগুলা বের করলাম, কিন্তু এই যে খেয়াল করেন এই উপরের ডিটা বের করলাম, এবার নিচে আমার ডিসকাউন্ট করতে হবে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর দিয়ে। সো 0 ইয়ারের জন্য 0 ইয়ারের ডিভিডেন্ড ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস কেই হোল টু দি পাওয়ার কত হবে বলেন? হোল টু দি পাওয়ার কত হবে? 0 ম্যাডাম। 0। সেকেন্ড ইয়ারের ফার্স্ট ইয়ারের ডিভিডেন্ড ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস কেই হোল টু দি পাওয়ার ফার্স্ট ইয়ার 1, রাইট।
এখন আমি এটা ড্র্যাগ করতে পারি, আমি ড্র্যাগ করছি না যেহেতু আপনারা হাতে কলমে করবেন, আপনাদেরকে প্রত্যেক ইয়ারে করতে হবে, আদারওয়াইজ আমি রেটটাকে কনস্ট্যান্ট ধরে নিয়ে ড্র্যাগ করলে এটা অটো বের হয়ে যাবে। আচ্ছা, সেকেন্ড ইয়ারে ডিভিডেন্ড ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস KE হোল স্কোয়ার। থার্ড ইয়ারে ডিভিডেন্ড ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস KE হোল কিউব। ড্র্যাগ করলে মনে হচ্ছে ভালো ছিল। ফোর্থ ইয়ারে ডিভিডেন্ড ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস KE টু দি পাওয়ার 4। তারপর আপনার ফিফথ ইয়ারে ডিভিডেন্ড ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস KE হোল টু দি পাওয়ার 5। সিক্সথ ইয়ারের ডিভিডেন্ড, এবার একটু খেয়াল করেন, সিক্সথ ইয়ারে কিন্তু আমার শুধু ডিভিডেন্ড না, সিক্সথ ইয়ারে দুইটা জিনিসকে ডিসকাউন্ট করতে হবে। একটা হচ্ছে সিক্সথ ইয়ারের ডিভিডেন্ড প্লাস সিক্সথ ইয়ারের সেলিং প্রাইস, এইবার ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস KE হোল টু দি পাওয়ার 6। সিক্স ইয়ারে কিন্তু আমার শুধু ডিভিডেন্ড না, সেলিং প্রাইসও আছে, সো দুটাকে একসাথে যোগ করে তারপরে ডিভাইড করবো 1 প্লাস KE হোল টু দি পাওয়ার 6। তাহলে এই গেল আমার 6টা রেশিও বের হয়েছে। এবার যদি আমাকে প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতে হয় তাহলে এবার সামেশন করলেই হয়ে যাবে। এই 6 বছরকে এবার জাস্ট সামেশন করবো। So 75 টাকা is the current price of this common stock. এটা হচ্ছে যদি একটা সিঙ্গেল গ্রোথ রেট না থেকে মাল্টিপল গ্রোথ রেট থাকে তাহলে এইভাবে করতে হবে। Is it clear to everyone? Yes, madam. আমি কিন্তু যতটুকু করেছি শুধু ততটুকু করবেন, সাইডে আরো কিছু জিনিস দেওয়া আছে ওইগুলো আমরা এখন করবো না, কারণ আমরা অন্য চ্যাপ্টারে ওই সেম জিনিস কভার করব। সো আমি এখন যতটুকু দিলাম এরপরে স্লাইডে আরো কিছু জিনিস আছে, এগুলো করবেন না, আমার এক্সেল ফাইলটা দেখে মিলিয়ে সেটার সাথে শুধু ম্যাথগুলি করবেন। ম্যাডাম এখানে আমার কি লস হলো না? কারণ আমার 75 টাকার জিনিস আমি 65 টাকায় বিক্রি করে দিলাম। হ্যাঁ, মানে তখন তার মানে আপনি দেখছিলেন যে আপনার হয়তো শেয়ার প্রাইসে ডিক্রিজিং ট্রেন্ড, আপনি যদি এখনো বিক্রি না করেন তাহলে এটা দাম হয়তো আরো কমতে থাকবে, তাহলে তার মানে ইউ আর অ্যাকচুয়ালি মিনিমাইজিং ইউর লস হিয়ার। ওকে ম্যাডাম, তাহলে এটা কি আমার বের করার কোনো ওয়ে আছে যে কখন গেলে এটা আসলে লস হবে না? হবে না, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ আছে। এইখানে আপনার ওই যে বিভিন্ন ধরনের টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস করে শর্ট রানের জন্য, লং রানে তো আপনার ফান্ডামেন্টাল ভ্যালুয়েশন করে, কিন্তু ওইগুলোর জন্য আমার আরো অনেক কিছু বুঝাতে হবে। চার্টিং করে আপনারা ওই যে স্টক বিডি, লঙ্কা বাংলা, তারপরে আপনার ডিএসসির ওয়েবসাইট, এগুলা গেলে চার্টিং করে করে দেখা যায় যে কোন টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস কোন শেয়ারের জন্য বা কোন পোর্টফোলিওর জন্য। পোর্টফোলিওটা আপনার এখান থেকে খুব সহজে দেখা যায় না, ওটার জন্য আলাদা একটা সফটওয়্যার আছে, আমি শিওর না, কিছু 2 বছর আগেও দেখা যেত না, এখন রিসেন্ট ওটা চেঞ্জ করেছে কিনা আই ডোন্ট নো। ওখানে ওই টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস গুলো ফেলে চার্টিং করে নর্মাল প্রাইসের যে ট্রেন্ড ওইটার উপরে চার্টিং গুলো ফেলে ফেলে দেখে যে ভালো প্রাইস ক্যাপচার করতে পারে কিনা, তখন ওই চার্ট গুলো আপনাকে ফোরকাস্ট দেয় যে আপনার শেয়ার প্রাইস আগামী 3 মাস, আগামী 6 মাস, আগামী 1 বছর এই ডিরেকশনে মুভ করবে। তারপরে ওই চার্টিংটা আবার ওই সেম চার্ট যেটা আপনার হিস্টোরিক্যালি আপনাকে ভালো রেজাল্ট দিয়েছিল সেটা যদি আপনি ফোরকাস্টেড প্রাইসের উপরে ফেলেন তাহলে আপনি দেখবেন আপনার বেস্ট টাইম সেলের জন্য কোনটা। হ্যাঁ, ওই ধরনের চার্টগুলো অনেকগুলা পপুলার চার্টিং আছে। ফর এক্সাম্পল এমএসিডি চার্টিং, মুভিং অ্যাভারেজ, কনভার্জেন্স, ডাইভার্জেন্স, তারপরে আপনার মনে করেন আরএসআই, অসিলেটর, এরকম অনেকগুলা খুব ভালো ভালো চার্টিং, এডিআই, এরকম অনেকগুলো চার্টিং আছে, কিন্তু ফেলে ফেলে দেখতে হয় কোন শেয়ারের জন্য কোন চার্টিংটা, টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসটা বা ইন্ডিকেটরটা সবচেয়ে ভালো ফোরকাস্টিং দিচ্ছে হিস্টোরিক্যালি, শর্ট টার্মে এবং হিস্টোরিক লং টার্ম। এটা দেখে নিয়ে তারপর ফোরকাস্টেড ভ্যালুর উপরে চার্টিংটা ফেলতে হয়। এই হচ্ছে, আমি তাহলে আজকে আমাদের এই ক্লাস শেষ, আমি আপনাদেরকে এখন স্লাইডটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি আবারও বলছি স্লাইডে আরো অনেক কিছু আছে, এগুলি দেখবেন না,
আমি শুধু যতটুকু করালাম ততটুকু, সেই কয়টা প্রবলেম স্লাইডে যতটুকু জায়গায় আছে শুধু ততটুকু দেখবেন। ওকে ম্যাম। let me give you the slides and the কি বলে আপনার এটা, এক্সেল ফাইল। না তাহলে আজকে কি আমাদের মানে এই ক্লাসটার মেইন উদ্দেশ্যই ছিল যে শেয়ার বা বন্ড এটা যে আমরা ইনভেস্ট বা পারচেস করব, এটার ফিউচার ভ্যালু কত হবে, এটার আমরা কততে কারেন্ট ভ্যালুতে কিনতেছি, এইটাই। হ্যাঁ এটাই, মানে একটা কোম্পানি যদি শেয়ার ইস্যু করে সেই শেয়ারের, তাহলে আপনার যখন অন্য ইনস্টিটিউশন বা অন্য ইন্ডিভিজুয়াল এটা কিনবে তখন এটার প্রাইসিংটা কিভাবে দাঁড়াবে, এটার উপরে কোম্পানি কিরকম রেটে ডিভিডেন্ড দিবে, এটার ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর কিভাবে আসছে, সেটার কম্প্যারিজনে ফিউচার ভ্যালুর আপনার ইকুইভ্যালেন্ট প্রাইস, প্রেজেন্ট ভ্যালু কত অথবা প্রেজেন্ট ভ্যালুর ইকুইভ্যালেন্ট ফিউচার ভ্যালু কত আসে। আপনাদেরকে আমি তারপরে রেশিওর ফাইলটা দিয়ে রাখি। আমার পরের দিনের ক্লাসটা কন্টেন্ট ছোট, আমি ওই দিন রেশিওটা পুরো একসাথে কভার করে দিব। আপনারা প্লিজ এর মাঝখানে গ্রুপটা আবার ফাইনালাইজ করবেন যে সেই সেম গ্রুপ রাখছেন কিনা, আমাকে গ্রুপ লিস্ট দিতে হবে সামনের ক্লাসে। আর আরেকটা হচ্ছে কে কোন কোম্পানি চুজ করছেন এবং সেই কোম্পানির 5 বছরের অ্যানুয়াল রিপোর্ট, এগুলো সমস্ত কিছু নেক্সট ক্লাসের আগে, মানে নেক্সট সানডের আগে এগুলো সব ডিসাইড করে ফেলবেন। আমি নেক্সট সানডেতে ফার্স্ট সেশনটায় আপনাদের কস্ট অফ ক্যাপিটাল এন্ড রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন দেখাবো, আর পরের সেশনটায় আমি রেশিও গুলো এবং রেশিওর ওই কি করে ইন্টারপ্রিটেশন এবং ক্যালকুলেশন করতে হয় সেই জিনিসগুলো একটা রিভিউ ক্লাস নিব। আমি তারপর রেশিওটা আরেকবার দিয়ে রাখি। ভ্যালুয়েশনটা পাঠালাম। প্লিজ ডাউনলোড করে রাখেন। রেশিও পাঠালাম। আপনারা হচ্ছেন ব্যাচ সেকশন 4 তাই না? ইয়েস ম্যাম। তাহলে B5S4 এক্সেল ফাইলটা পাঠান। রেশিওটা আপনাদের কাছে আছে, তারপরেও একবার দিয়ে রাখলাম। এই একটা ফাইল দেখলেই হবে, তিন চারটা ফাইল আছে তো, এই একটা ফাইল দেখলেই হবে। ওকে, জাস্ট ডাউনলোড এভরিথিং এন্ড লেট মি নো ইফ ইউ রিসিভড এভরিথিং, তাহলে we can leave. Did you receive everything? Yes ma'am. Yes ma'am. ওকে, তাহলে আমাদের নেক্সট ক্লাস উইল বি অন সানডে। আর সানডের পরে আমি ওই যে 5টা স্লট তো আপনাদের আবার 4 সপ্তাহের মধ্যে শেষ করতে হয়, সো থার্ড ক্লাসে আমি ওই একটা হয়তো মেকআপ ক্লাসের ডেট আপনাদের জন্য কোনটা সুবিধা হয় সেটা নিয়ে ডিসকাস করে একটা ডেট অ্যানাউন্স করব নেক্সট সানডেতে। ওকে, তাহলে আমাদের আজকের ক্লাস শেষ। See you again on next Sunday at 7 PM. Allah Hafiz everyone. Assalamu alaikum.